We continue our morning's meditation on lineage and language with a scholar who has spent a lifetime with manuscript and a maps of memory. Please welcome Dr. F.T. Hallikeri, Senior Professor, Department of Manuscriptology, Kannada University, Hampi, who will speak on Shivasharana tradition, Basavottara Yuga. I would like to call on the stage Sri Prakash Kamath to give a brief note on our esteemed guest. Ladies and gentlemen, good morning to all. It's my privilege to give a brief introduction of our speaker, Dr. F.T. Hallikeri. Dr. F.T. Hallikeri is a professor of manuscriptology at Kannada University, Hampi, where he has served for nearly 3 decades as teacher, researcher, and administrator. A distinguished scholar of classical Kannada literature, manuscriptology, Halumata culture, and yogic science, he has guided 21 PhD and 9 MPhil scholars, completed 2 UGC-sponsored major research projects and 15 university projects, and published over 60 books and 150 research articles. His academic journey began with a BA and MA in Kannada, followed by a PhD in 1994 and a postgraduate diploma in Basava Studies. He has held key leadership roles including head of the Department of Manuscriptology, director of Yoga Studies, dean of the Language Faculty, and coordinator of the Halumata Adhyayana Pita. Widely recognized for his contributions, Dr. Hallikeri has received numerous honors such as the Karnataka Sahitya Academy Best Research Book Award in 2005 and in 2011, Gulbarga University Rajyotsava Award in 2006, Bendre Prashasti in 2009, Sahitya Shri Award in 2019, and Kanakasiri and Margasiri Awards in 2022. He has organized several national-level manuscriptology and cultural conferences, training camps, and jubilee programs, and is a life member of the leading literary and academic bodies, including the Karnataka Sahitya Parishad, Karnataka Itihasa Academy, and the Epigraphical Society of India. Through his scholarship and leadership, Dr. Hallikeri has made enduring contributions to Kannada studies and manuscript research. It's our privilege to welcome you, sir, and request you to deliver your presentation. Thank you. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಎಫ್ ಟಿ ಹಳ್ಳಿಕೆರೆ ಸರ್, ಈ ವೇದಿಕೆ ಈಗ ನಿಮಗಾಗಿ. ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವಂತಹ ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾಭವನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸುರೇಶ್ ಅವರೇ, ಕನ್ನಡದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಲಲಿತ ಪ್ರಬಂಧಕಾರರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಭಾಷಾಂತರ ಇಲಾಖೆಯ ನಿವೃತ್ತ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಆಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಈರಪ್ಪ ಕಂಬಳಿಯವರೇ, ಈಗ ತಾನೇ ನಿರರ್ಗಳವಾಗಿ 1 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಬಸವ ಯುಗದ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ವಿಶಿಷ್ಟತೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಉಣಬಡಿಸಿರುವಂತಹ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿಂಗಪ್ಪ ಮುದೇನೂರವರೇ, ಮತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬಂಧುಗಳೇ, ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾಭವನ ಹೆಸರೇ ಹೇಳುವಂತೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಪ್ರಚುರಪಡಿಸುವಂಥದ್ದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಕಂಡುಬರ್ತದೆ. ಕಳೆದ 20 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾಭವನದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರಿಚಯವಿತ್ತು. ಆದರೆ ಆ ಒಂದು ಪರಿಚಯ
ಈಗ ಈ ವಿದ್ಯಾಭವನವನ್ನು ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಪವಿತ್ರವಾದಂಥ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡುವಂಥ ಒಂದು ಸುಯೋಗ ನನಗೆ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ನನಗೆ ಒಂದು ಸಂತೋಷವನ್ನು ತಂದಿರುವಂಥ ಒಂದು ಸಂಗತಿ. ಈ ಒಂದು 12 ದಿನಗಳ ಉತ್ಸವ, ಇದರಲ್ಲಿ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳಿದ್ದಾವೆ, ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರದರ್ಶನ ಇದೆ, ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ಇದೆ, ನೃತ್ಯದ ಒಂದು ಪ್ರದರ್ಶನ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಇರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಆತಂಕದಲ್ಲಿ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಕಾರಣ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂಥ ಅತಿಯಾದ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಒಂದು ಕಾರಣವಾಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಎಲ್ಲವೂ ಸಹಿತ ಕಾರ್ಯಗಳು ತಕ್ಷಣ ಆಗಬೇಕು. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹಿತ ಬಹಳಷ್ಟು ಆತಂಕದಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರನಾಗಿರ್ಬೋದು, ನಾನು ನೋಡಿದ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸಹಿತ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕು, ಸಡನ್ನಾಗಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಗಳು ಬೇಕು. ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ನಮಗೇನು ಮೊಬೈಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಬಳಲ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥ ಸಂಗತಿ. ಇಂಥ ಒಂದು ಆತಂಕದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾಭವನ 12 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಈ ಒಂದು ಉತ್ಸವವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿರುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಒಂದು ಉಪಯೋಗಕಾರಿಯಾಗುವಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಗಮನಿಸಿದರೆ ನಾನು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಗಮನಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಅನೇಕ ಸಂತರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಶರಣರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಸೂಫಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಅವಧೂತರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ಎಲ್ಲ ಅವಧೂತರ, ಸಂತರ ಮತ್ತು ಶರಣರ ಒಂದು ಪರಿಚಯಾತ್ಮಕವನ್ನು ನಮ್ಮ ಜನತೆಗೆ ಮಾಡಿಕೊಡುವಂಥ ಉದ್ದೇಶ ಈ ಒಂದು ಉತ್ಸವದ ಮುಖಾಂತರ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಸಂತೋಷದ ಸಂಗತಿ. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ನಿಂಗಪ್ಪ ಮುದೇನೂರವರು ಬಸವಯುಗದ ವಚನಕಾರರು ಅಥವಾ ಶಿವಶರಣರು ಅವರು ರಚನೆ ಮಾಡಿದಂಥ ವಚನಗಳ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟತೆಯನ್ನು, ಅನನ್ಯತೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ತೆರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕಾಲದ ಒಂದು ಅಗತ್ಯತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬಸವಾದಿ ಪ್ರಮಥರು ಅಂದರೆ ಬಸವಣ್ಣನವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಮ ಪ್ರಭು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಚನ್ನಬಸವಣ್ಣ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸಿದ್ದರಾಮ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಂಬಿಗರ ಚೌಡಯ್ಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಸುಮಾರು 350ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಶರಣರು ಒಂದು ಕಡೆ ಸೇರಿ ಅನುಭವ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಮೇಲು ಕೀಳು, ವರ್ಗ ವರ್ಣ ಭೇದಗಳನ್ನು ತೊಡೆದು ಹಾಕಬೇಕು, ಎಲ್ಲರೂ ಸಮಬಾಳನ್ನು ಬದುಕಬೇಕನ್ನುವಂಥ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಿದಂಥವರು, ಚಳುವಳಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದಂಥವರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅವರ ಒಂದು ವಚನಗಳಿಂದ, ಅವರ ಇತಿಹಾಸದಿಂದ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಈ 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ರಚನೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಸಾಮಾಜಿಕವಾದಂಥ ಹೋರಾಟ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಲದಿಂದ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಹೋರಾಟಗಳು ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿವೆ, ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚನೆ ಆಗ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಬಸವಯುಗದ ವಚನಗಳನ್ನೇ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಮುಖ್ಯ ಆಕರಗಳನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿಪುಲವಾದಂಥ ಒಂದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಬೆಳೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಸಾಹಿತ್ಯ ಚರಿತ್ರೆಯಿಂದ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹರಿಹರ ರಾಘವಾಂಕರು, ಕೆರೆಯ ಪದ್ಮರಸರು, ಭೀಮಕವಿ, ಷಡಕ್ಷರ ಕವಿ, ಹೀಗೆ ನೂರಾರು ಕವಿಗಳು ಶಿವಶರಣರ ವಚನಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕಾವ್ಯಗಳನ್ನು ಬರೆದಂಥವರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಇದು ಒಂದು ಮಾರ್ಗ. ಇನ್ನೊಂದು ಮಾರ್ಗ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಶಿವಶರಣರ ವಚನಗಳ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ವಚನಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಮಾರ್ಗ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಹರಿಹರ ರಾಘವಾಂಕರ ಬಗ್ಗೆ, ಭೀಮಕವಿಯ ಬಗ್ಗೆ, ಷಡಕ್ಷರ ಕವಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ತತ್ವಪದಕಾರರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ನಡೆದಿದ್ದಾವೆ. ಆದರೆ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಅಥವಾ ಬಸವಾದಿ ಪ್ರಮಥರ ವಚನಗಳನ್ನು ಮಾದರಿಯಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಆ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಂಥವರನ್ನು ನಾವು ಬಸವೋತ್ತರ ಯುಗದ ವಚನಕಾರರು ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಆ ಬಸವೋತ್ತರ ಯುಗದ ವಚನಕಾರರ ಒಂದು ವಚನಗಳನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ 12ನೇ ಶತಮಾನದ ಶಿವಶರಣರ ಒಂದು
ತೀವ್ರವಾದಂಥ ತುಡಿತ ಅಥವಾ ಭಾವಾಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಇರದೇ ಹೋದರೂ ಸಹಿತ ವಚನಗಳ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಇವರು ಸಹಿತ ವಚನಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಬಸವೋತ್ತರ ಯುಗದ ವಚನಗಳ ಒಂದು ಏನು ಸಾಹಿತ್ಯ ಒಂದು ಕಡೆ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು 1993ರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಕಲಬುರ್ಗಿ ಅವರ ಸಮಗ್ರ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಪುಟಗಳು ಏನು ಬಂದವಲ್ಲ ಮಾರ್ಗ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಪಾದಕತ್ವದಲ್ಲಿ, ಅದರಲ್ಲಿ 15 ಸಂಪುಟಗಳಲ್ಲಿ 5 ಸಂಪುಟಗಳು ಬಸವೋತ್ತರ ಯುಗದ ವಚನಗಳ ಒಂದು ಸಂಪುಟಗಳಾಗಿವೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕು. 1989ರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸಮಗ್ರ ವಚನ ಸಂಪುಟಗಳ ಪ್ರಕಟಣಾ ಯೋಜನೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗ ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ MA ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದೆ. ನಂತರದಲ್ಲಿ PhD ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿಯೂ ಸಹಿತ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ವಿದ್ಯಾಗುರುಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಕಲಬುರ್ಗಿ ಅವರಾಗಲಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ವೀರಣ್ಣ ರಾಜೂರವರು, ಅವರು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಈ ಬಸವೋತ್ತರ ಯುಗದ ವಚನಗಳ ಸಂಪಾದನೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಆ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿರುವಂಥದ್ದು ನನಗೆ ಒಂದು ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಕಾರಣವಾಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಹಿತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ವೀರಣ್ಣ ರಾಜೂರವರು ಬಸವೋತ್ತರ ಯುಗದ ವಚನಗಳ 5 ಸಂಪುಟಗಳನ್ನು ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 15 ಸಂಪುಟಗಳಲ್ಲಿ 5 ಸಂಪುಟಗಳು ಬಸವೋತ್ತರ ಯುಗದ ವಚನಗಳ ಒಂದು ಸಂಪುಟ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅವುಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೀರಣ್ಣ ರಾಜೂರವರು ನನಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಸವೋತ್ತರ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಕಾಡಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ತೋಂಟದ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇವರ ವಚನಗಳನ್ನು ಹಸ್ತಪ್ರತಿಯ ಒಡಲಿನಿಂದ ಓದಿ ಬರೆಯುವಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ನನಗೂ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ 1993ರ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಕಟಣೆಯಾಗಿ ಆ ಸಂಪುಟಗಳೇನು ಬಂದವಲ್ಲ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 5 ಸಂಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೀರಣ್ಣ ರಾಜೂರವರು ನನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಸಹಿತ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಬಸವೋತ್ತರ ಯುಗದ ವಚನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಒಂದು ಪ್ರೇರಣೆಯ ಕಾರಣ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ನಿಂಗಪ್ಪ ಮುದೇನೂರವರು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿರುವುದುಂಟು. ನಾನು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಬಸವ ಯುಗದ ವಚನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನಿಸಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ನಾನು ಮುಂದೆ ಬಸವೋತ್ತರ ಯುಗದ ವಚನಕಾರರ ಬಗ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಹರಿಹರನ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ರಾಘವಾಂಕನ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಭೀಮಕವಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಸಹಿತ ವಚನಗಳನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕಾವ್ಯಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಗಮನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಪ್ಯೂರ್ ಬಸವೋತ್ತರ ಯುಗದ ವಚನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಅಷ್ಟೇ ಏಕೆ, ಭಾರತದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ 12ನೆಯ ಒಂದು ಶತಮಾನ ಉಲ್ಲೇಖಾರ್ಹವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಬಸವಣ್ಣನವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಜೇಡರ ದಾಸಿಮಯ್ಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಮ ಪ್ರಭುಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಸಿದ್ದರಾಮ, ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿ, ಚನ್ನಬಸವಣ್ಣ, ಈ ಎಲ್ಲ ನೂರಾರು ಶಿವಶರಣರು ಈ ಒಂದು 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಬಾಳಿ ಜೀವನವನ್ನು ಸರಿದಾರಿಲಿಗೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ತಮ್ಮ ವಚನಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ, ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಆಂದೋಲನದ ಮೂಲಕ ಸಮಾನತೆ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ಸಮಬಾಳು, ಐಕ್ಯತೆ ತರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿರುವುದು ಈಗ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಆಂದೋಲನದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗ, ಜಾತಿ, ಮತ ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುವುದು ಒಂದು ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಘಟನೆ. ಈ ಆಂದೋಲನದ ಒಂದು ಉಪಸೃಷ್ಟಿ ಎಂಬಂತೆ ಶಿವಶರಣರಿಂದ ರಚನೆಗೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು ವಚನಗಳು. ಈ ವಚನಗಳ ರೂಪ, ಸ್ವರೂಪ, ಭಾಷೆ, ಶೈಲಿ, ಆಶಯ, ಮೌಲ್ಯ, ವಸ್ತು, ವಿಷಯಾದಿಗಳಿಂದಾಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿಯೇ ಅಪೂರ್ವವಾದಂಥ ಒಂದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈ ವಚನಗಳಿಗೆ ಸಲ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ವಚನಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕವಾದಂಥ ಅಂದರೆ ಕಾವ್ಯಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಪುರಾಣಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಶಾಸ್ತ್ರ ಗ್ರಂಥಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ರಚನೆಗೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಇಲ್ಲವೆನ್ನುವಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಚನ 12ನೇ ಶತಮಾನದ ಒಂದು ಬಹುಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಸರಳತೆ, ಸಹಜತೆ ಇದೆ.
ಸಕಲ ಜೀವಾತ್ಮರಿಗೆ ಲೇಸನೆ ಬಯಸುವ ಒಂದು ತುಡಿತ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮಾನವನ ಅಂತರಂಗ ಬಹಿರಂಗ ಶುದ್ಧಿಯ ಮೂಲಕ ಆತ್ಮಕಲ್ಯಾಣ ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣವಾಗಬೇಕೆಂಬ ಆಶಯವಿದೆ. ಈ ಆಶಯವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ನಿಂಗಪ್ಪ ಮುದೇನೂರವರು ಅನೇಕ ವಚನಗಳ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತರಂಗ ಮತ್ತು ಬಹಿರಂಗ ಶುದ್ಧವಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ನಾವು ಇಡೀ ಆತ್ಮಕಲ್ಯಾಣವನ್ನು ಬಯಸಬೇಕು, ಲೋಕ ಬಯಸಬೇಕನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಆಶಯ ಇಲ್ಲಿದೆ. ವಿದ್ವಾಂಸರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೀರಣ್ಣ ರಾಜುರವರು ಹೇಳುವಂತೆ ಮಾನವನ ಬದುಕಿಗೊಂದು ಹೊಸ ಅರ್ಥ ಆವಿಷ್ಕಾರ ಚೈತನ್ಯ ಮೂಡಿಸಲು ನೀಡಿದ ಆತ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯ ಇದು. ಬದುಕಿನ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸುತ್ತು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಅವುಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಪರಿಹಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ ಮಾನವೀಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂತಲೂ ಈ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಕರಿತೇವೆ. ಶಿವಶರಣರ ಈ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬಸವಪೂರ್ವ, ಬಸವಯುಗ ಮತ್ತು ಬಸವೋತ್ತರ ಯುಗ ಹಾಗೂ ಆಧುನಿಕ ಯುಗ ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು 4 ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಸಹಿತ ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥ ಒಂದು ಸಂಗತಿ. ಜೇಡ್ರ ದಾಸಿಮಯ್ಯ, ಕೊಂಡಗುಳಿ ಕೇಶಿರಾಜ, ಸಕಲೇಶ ಮಾದರಸ ಮೊದಲಾದವರು ಬಸವಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ವಚನಕಾರರು. ಬಸವ, ಚನ್ನಬಸವಣ್ಣ, ಅಲ್ಲಮ, ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿ, ಸಿದ್ದರಾಮ ಮೊದಲಾದ 100 ಶಿವಶರಣರು ಬಸವ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥವರು. ಈ ಯುಗ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಸುವರ್ಣ ಯುಗ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೇವೆ. ಯಾಕೆ ಸುವರ್ಣ ಯುಗ ಕರಿತೇವೆ ಅನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಿಂಗಪ್ಪ ಮುದೇನೂರವರು ಅನೇಕ ವಚನಗಳ ವಿಶಿಷ್ಟತೆಯನ್ನು, ಅನನ್ಯತೆಯನ್ನು, ಅವುಗಳ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಕುರಿತು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕರಸ್ಥಲದ ವೀರನ್ನೊಡೆಯ, ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗೇಶ್ವರ, ಸನ್ಮುಖ ಸ್ವಾಮಿಗಳು, ಕಾಡಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಇತ್ಯಾದಿ 40ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಚನಕಾರರು ಬಸವೋತ್ತರ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಆಧುನಿಕ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಪುರಾಣಿಕ, ರಂಗಣ್ಣ ದಿವಾಕರ್, ಜಯಚಾನಿ, ಮೂಜಗಂ, ಜೋಳದ ರಾಶಿ ದೊಡ್ಡನಗೌಡ ಅವರಂಥ ಅನೇಕರು ಆಧುನಿಕ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವಚನಗಳ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿಯೇ ವಚನಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಆ ಎಲ್ಲ ವಚನ ಸಂಪುಟಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ವರ್ಗ, ವರ್ಣ, ಮೇಲು, ಕೀಳು, ಬಡವ, ಬಲ್ಲಿದ ಎಂಬ ತಾರತಮ್ಯವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಅಂದು ನಡೆದ ಕ್ರಾಂತಿ ಶಿವಶರಣರ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಚೂರು ಚೂರು ಮಾಡಿತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ. ಬಸವಣ್ಣನವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಒಂದು ಚಳುವಳಿ ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ಹೋರಾಟ ಮುಂದೆ ಅದು ಇಡೀ ನಾಡಿನಾದ್ಯಂತ ಅನೇಕ ಶರಣರು ಆ ಚಳುವಳಿಯ ಮುಖಾಂತರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋದರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಶರಣರು ದಿಕ್ಕು ದಿಕ್ಕಿಗೂ ಚೆದರು ಹೋದರು. ಅವರ ಜ್ಞಾನದ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಚನಕಟ್ಟುಗಳು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕಳಚಿ ಬಿದ್ದವು. ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರುವಂಥದ್ದು ನಾವು ನಾಡಿನಾದ್ಯಂತ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಊರು ಕೆಟ್ಟು ಸೂರೆಯಾಡುವಲ್ಲಿ ಆರಿಗಾರು ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವಂತೆ ಆ ವಚನಕಟ್ಟುಗಳು ಅನಾಥವಾಗಿದ್ದವು. 13ನೇ ಶತಮಾನದ ನಂತರದಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಈ 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಳವಳಿಯ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಹರಿಹರ, ರಾಘವಾಂಕ, ಕೆರೆಯ ಪದ್ಮರಸ ಮೊದಲಾದ ಕವಿಗಳು ಶಿವಶರಣರ ಬದುಕು ಬರಹಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಕಾವ್ಯ ಪುರಾಣಗಳನ್ನು ರಗಳೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಶಿವಶರಣರ ಜೀವನ ಮೌಲ್ಯ ಮತ್ತು ವಚನಗಳ ಆಶಯವನ್ನು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುತ್ತಾ ಮುನ್ನಡೆದದ್ದನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಹರಿಹರ ಅನೇಕ ಶಿವಶರಣರ ಕುರಿತು ಏನು ಬರೆದ್ರು, ರಗಳೆ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ಅವರ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಸವರಾಜ ದೇವರ ರಗಳೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮಹಾದೇವಕ್ಕನ ರಗಳೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಚನ್ನಬಸವಣ್ಣನ ರಗಳೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹೀಗೆ ಅನೇಕ 120ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಶಿವಶರಣರ ಒಂದು ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ರಗಳೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಹರಿಹರ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಆ ರಗಳೆಗಳನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಅನೇಕ ಪುರಾಣಗಳು, ಶಾಸ್ತ್ರ ಗ್ರಂಥಗಳು, ಕಾವ್ಯಗಳು ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಸಹಿತ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ ಭೀಮಕವಿಯ ಬಸವ ಪುರಾಣ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಷಡಕ್ಷರ ಕವಿಯ ಋಷಭೇಂದ್ರ ವಿಲಾಸ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹೀಗೆ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಅಮಲ ಬಸವ ಚಾರಿತ್ರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು. ಮತ್ತು 100 ಕವಿಗಳು ಅನೇಕ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಷಟ್ಪದಿಯಲ್ಲಿ, ಸಾಂಗತ್ಯದಲ್ಲಿ, ಕಂದ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ಲಿ, ಛಂದಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವಂಥದ್ದು ಸಹಿತ ನಾವು ನೋಡ್ತೇನೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ನಾನು ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ಬಸವೋತ್ತರ ಯುಗದ ಅಥವಾ ಬಸವ ಯುಗದ ಶಿವಶರಣರ ವಚನಗಳನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಮಾದರಿಯಾಗಿಟ್ಕೊಂಡು
ಅದೇ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಚನಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ ಒಂದು ಪರಂಪರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದುಕೊಂಡು ಬಂತು. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಬಸವೋತ್ತರ ಯುಗದ ಶರಣ ಪರಂಪರೆ ಅಥವಾ ವಚನ ಪರಂಪರೆ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೇವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ವಿಜಯನಗರದ ಸಂಗಮ ವಂಶದ ಅರಸರಲ್ಲಿ ಪ್ರೌಢದೇವರಾಯನು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದಂಥವನು. ಆತನ ಆಳ್ವಿಕೆ ಅವಧಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ 1424ರಿಂದ 1446 ಪ್ರೌಢದೇವರಾಯನ ಒಂದು ಕಾಲ. ಈ ಒಂದು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಒಂದು ಏನು ಸಂಗ್ರಹ, ಸಂಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಸಂಕಲನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಹು ಮಹತ್ವದ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಈತನ ಕಾಲದಲ್ಲಿದ್ದ 101 ವಿರಕ್ತರು, ವಿಜಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೇವೆ ಹಂಪೆಯನ್ನು. ಆ ವಿಜಯ ಕಲ್ಯಾಣ, ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಹಂಪೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈ ವಿಜಯ ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಹಂಪೆಯನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಕೇಂದ್ರವನ್ನಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಚೆದರು ಹೋಗಿದ್ದ ಬಸವಾದಿ ಶಿವಶರಣರ ವಚನ ಕಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಶೋಧಿಸಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ, ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಜೋಡಿಸುವ, ಅವುಗಳಿಗೆ ಟೀಕೆ, ಟಿಪ್ಪಣಿ, ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಬರೆಯುವಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಆರಂಭವಾಗ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ವಚನಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ಆರಂಭವಾಯಿತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಬಸವೋತ್ತರ ಯುಗದ ವಚನ ಅಂತಂದರೆ, ವಚನದ ಕಾಲ ಅಥವಾ ಬಸವೋತ್ತರ ಯುಗ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಂಕೀರ್ಣವಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಕಾಲ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಕವಿಗಳು, ಶಿವಶರಣರು, ವಚನಕಾರರು ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತೇವೆ. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ 15ನೆಯ ಶತಮಾನದಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಈ ಕಾರ್ಯ 19ನೆಯ ಶತಮಾನದವರೆಗೂ ಮುನ್ನಡೀತಾ ಬರ್ತದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ರಚನೆಗೊಂಡ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಬಸವೋತ್ತರ ಯುಗದ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ವಚನಕಾರರನ್ನು ಬಸವೋತ್ತರ ಯುಗದ ವಚನಕಾರರು ಅಂತೇಳಿ ಗುರುತಿಸಲಾಗ್ತದೆ. ಬಸವೋತ್ತರ ಯುಗದ ಶಿವಶರಣರು ಅಂತ ನಾವು ಕರೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ವಚನ ರಚನೆ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಈ ಒಂದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನೇಕ ಅಂಕು ಡೊಂಕುಗಳನ್ನು ನಾವು ಸರಿಪಡಿಸಿ ರಾಜ ಮಾರ್ಗದ ಮುಖಾಂತರ ನಡೆಯುವಂಥ ಅನೇಕ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಶಿವಶರಣರು ಏನು ರಾಜ ಮಾರ್ಗ ಅಂತ ನಾವೇನು ಕರಿತೇವಲ್ಲ, ರಾಜರ ಒಂದು ಆಧಿಪತ್ಯ ಏನಿತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕನ್ನುವಂಥ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಏನು ಅವರ ಆಶಯ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳಿದ್ದವಲ್ಲ ಅವುಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಚನಗಳು ರಚನೆ ಆದವಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಆ ಎಲ್ಲ ಕಾಲದ ಅಥವಾ ಬಸವ ಯುಗದ ವಚನಕಾರರಿಗೆ ನಾವು ಶಿವಶರಣರು ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಅಥವಾ ಶರಣ ಪರಂಪರೆ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಆದರೆ ಇವರು ಯಾವುದೇ ಆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದಂಥವರಲ್ಲ, ಕೇವಲ ವಚನ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ವಚನಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದಂಥವ್ರು. ಹೀಗಾಗಿ ಬಸವೋತ್ತರ ಯುಗದ ವಚನಕಾರರು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೇವೆ. ಈ ಬಸವೋತ್ತರ ಯುಗದ ವಚನದ ಬಗ್ಗೆ, ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ನಡೆದಿರುವಂಥದ್ದು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಹಿತ ನಾವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದಂತೆ 1993ರಲ್ಲಿ 15 ಸಂಪುಟಗಳೇನಿದ್ವಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ 5 ಸಂಪುಟಗಳು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬಸವೋತ್ತರ ಯುಗದ ವಚನಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಅವು ಬಿಡಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದ್ದವು. ಈಗ ತೋಟದ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗೇಶ್ವರರ ವಚನಗಳು, ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗರ ವಚನಗಳು ಅಥವಾ ಮುದ್ವೀರ ಸ್ವಾಮಿಯ ವಚನಗಳು ಅಂತೇಳಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದ್ದು. ಆದರೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಬಸವೋತ್ತರ ಯುಗದ ವಚನಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿ 5 ಸಂಪುಟಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ನಡೆದಿರುವಂಥದ್ದು 1993ರಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಕಲಬುರ್ಗಿ ಅವರ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಪಾದಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೀರಣ್ಣ ರಾಜೂರವರು 5 ಸಂಪುಟಗಳನ್ನು ಬಸವೋತ್ತರ ಯುಗದ ವಚನಕಾರರ ವಚನಗಳನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ತರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಈ ಬಸವೋತ್ತರ ಯುಗದ ವಚನಕಾರರ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾದವು. ಮುಂದೆ ಅನೇಕ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಈ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಈ ಯುಗದ ಒಟ್ಟು ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಪರಿಷ್ಕರಣ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ಸಹಿತ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಈ 5 ವಚನ ಸಂಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 40 ವಚನಕಾರರು, 34 ವಚನಕಾರರು ನಮಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗಿದ್ದಾರೆ. 6 ವಿವಿಧ ಅಂಕಿತದ ಅಜ್ಞಾತ ವಚನಕಾರರು, ಅಂದರೆ ಅವರು ಯಾರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವರು ರಚನೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಚನಗಳು ಲಭ್ಯವಿದ್ದಾವೆ. ಅವರ ಅಂಕಿತದ ಮುಖಾಂತರ 6 ಜನ
ಅಂಕಿತದ ಅಜ್ಞಾತ ವಚನಕಾರರಿಂದ ಒಟ್ಟು 7,951 ವಚನಗಳು ಈವರೆಗೆ ಬಸವೋತ್ತರ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲ 7,951 ವಚನಗಳು ನಮ್ಮ ಬಸವೋತ್ತರ ಯುಗದ ವಚನ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾವೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಹಿತ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು. ಮುಂದೆ ಈ ವಚನ ಸಂಪುಟಗಳು ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಿಡಸೋಸಿಯ ಶ್ರೀ ನಿಜಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಗ್ರಂಥಮಾಲೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಬಸವ ಯುಗದ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿ ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಈ ವಚನಗಳ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಸಹಿತ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಪುಸ್ತಕ ರೂಪದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹಿತ ಬಂದಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೀರಣ್ಣ ರಾಜೂರವರು ಏನು 5 ಸಂಪುಟಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದರ ಒಂದು ಆಧಾರದಿಂದ ಅವರು ಬಸವೋತ್ತರ ಯುಗದ ವಚನಕಾರರು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಬರೀತಾರೆ. ಸುಮಾರು 150 ಪುಟಗಳ ಒಂದು ಕೃತಿಯನ್ನು. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಈ ಬಸವೋತ್ತರ ಯುಗದ ವಚನಕಾರರು, ಅವರ ವಚನಗಳ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ, ವಚನಗಳ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಗುರುತಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮುಂದೆ ಬಸವೋತ್ತರ ಯುಗದ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನ ಅಂತೇಳಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಕಟಿಹಳ್ಳಿ ಮಠ ಅಂತಕ್ಕಂಥವರು PhD ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಮಹಾಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಅದು ಸಹಿತ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನಿಂದ ಪ್ರಕಟವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಬಸವೋತ್ತರ ಯುಗದ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಮುಂದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ S ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ್ ಅವರು ವೀರಶೈವ ಸಾಹಿತ್ಯ ಚರಿತ್ರೆ ಸಂಪುಟಗಳನ್ನು ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು 6 ಬೃಹತ್ತಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಪುಟಗಳನ್ನು. ಆ ಸಂಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ಬಸವೋತ್ತರ ಯುಗದ ವಚನಕಾರರ ಕುರಿತಂಥ ಅನೇಕ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು, ಲೇಖನಗಳು, ವಿಶೇಷ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಸಹಿತ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. 5 ಸಂಪುಟಗಳನ್ನು ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸಾಂದರ್ಭಿಕವಾಗಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಈ ಬಸವೋತ್ತರ ಯುಗದ ವಚನಕಾರರ ಒಟ್ಟು ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಇಷ್ಟು ಬಹುಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಬಸವೋತ್ತರ ಯುಗದ ವಚನಕಾರರ ಬಗ್ಗೆ. 1993ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸಮಗ್ರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಸವೋತ್ತರ ಯುಗದ ವಚನ ಸಂಪುಟಗಳು 5 ಪ್ರಕಟವಾಗ್ತವೆ. ನಂತರ ನಿಡಸೋಸಿ ಮಠದಿಂದ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ ನಡೀತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೀರಣ್ಣ ರಾಜೂರವರು ಬಸವೋತ್ತರ ಯುಗದ ವಚನಕಾರರು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಗ್ರಂಥವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಟಿಹಳ್ಳಿ ಮಠ ಅವರು ಈ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಕುರಿತಂತೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ PhD ಪದವಿಯನ್ನು ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಪಡಿತಾರೆ. ಮುಂದೆ S ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ್ ಅವರು ವೀರಶೈವ ಸಾಹಿತ್ಯ ಚರಿತ್ರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಸಂಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಇಷ್ಟು ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು ಬಿಡಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಬಸವೋತ್ತರ ಯುಗದ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಕುರಿತು ಈಗ ನೇರವಾಗಿ ಬರೋದಾದರೆ 15ರಿಂದ 19ನೇ ಶತಮಾನದವರೆಗೆ ರಚನೆಗೊಂಡ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಬಸವೋತ್ತರ ಯುಗದ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಈ 15ರಿಂದ 19ನೇ ಶತಮಾನದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 40 ಜನ ವಚನಕಾರರು ನಮಗೆ ಕಂಡುಬರ್ತಾರೆ. ಸುಮಾರು 8,000ದಷ್ಟು ವಚನಗಳು ನಮಗೆ ರಚನೆಗೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಈ ಘಟ್ಟವನ್ನು, ಈ ಅವಧಿಯನ್ನು ನಾವು 2 ಘಟ್ಟಗಳಾಗಿ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಒಂದನೇದ್ದು 101 ವಿರಕ್ತರ ಕಾಲ ಅಥವಾ ಪ್ರೌಢದೇವರಾಯನ ಕಾಲ. ಅದೇ ಹೇಳಿದಲ್ಲ, 1400 ಇದರಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೌಢದೇವರಾಯನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಂಪಿಯನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಕೇಂದ್ರವನ್ನಾಗಿಟ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಈ 101 ವಿರಕ್ತರು ವಚನ ಸಂಗ್ರಹದ ಜೊತೆಗೆ 12ನೇ ಶತಮಾನದ ವಚನಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ವಚನಗಳನ್ನು ಸಹಿತ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಅದು ತುಂಬ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಈಗಾಗಲೇ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಬಂದಿದ್ದಾವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ, 101 ವಿರಕ್ತರ ಕಾಲ ಅಥವಾ ಪ್ರೌಢದೇವರಾಯನ ಕಾಲ. ಮುಂದೆ 701 ವಿರಕ್ತರ ಕಾಲ ಅಥವಾ ತೋಂಟದ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗೇಶ್ವರರ ಕಾಲ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಈ 2 ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಬಸವೋತ್ತರ ಯುಗದ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ತೋಂಟದ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗೇಶ್ವರರು ಇಲ್ಲೇ ಯಡಿಯೂರಿನಲ್ಲಿದ್ದಂಥವರು. ಹೀಗಾಗಿ ಯಡಿಯೂರು ಮತ್ತು ಹಂಪೆ ಈ ಬಸವೋತ್ತರ ಯುಗದ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಸಂಗೋಪನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ರಚನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಹಿತ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ವಿಜಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವಂತಹ ಹಂಪೆಯ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಪ್ರೌಢದೇವರಾಯನು 101 ವಿರಕ್ತರಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಒಬ್ಬ ರಾಜ. ಅವನು ಈಗಾಗಲೇ 12ನೇ ಶತಮಾನದ ಶಿವಶರಣರ ವಚನ ಕಟ್ಟುಗಳು ಏನಿದವಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಚದುರು ಹೋಗಿದ್ದವಲ್ಲ, ಅವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ವಿಷಯಾನುಸಾರ
ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರಕಟಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಹಂಪಿಯಲ್ಲಿ ನಡೀತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 101 ವಿರಕ್ತರಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ವಚನಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಸಹಿತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 15ರಿಂದ 19ನೇ ಶತಮಾನದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 40 ಜನ ವಚನಕಾರರು ವಚನಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಲ್ಲ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಈ ವಚನಗಳ ಒಂದು ರಚನಾ ಕೆಲಸ ನಡೆದಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಅವರ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಕರಸ್ಥಲದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಅಂತಕ್ಕಂಥವನು, ಕಾಡಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಅಂತಕ್ಕಂಥವನು, ಕುಷ್ಟಗಿ ಕರಿಬಸವೇಶ್ವರ, ಗಣದಾಸಿ ವೀರಣ್ಣ, ಗುಹೇಶ್ವರಯ್ಯ, ಗೋಣಿ ಮಾರಯ್ಯ ಅಂತೇಳಿ, ಜಕ್ಕನಯ್ಯ, ತೋಂಟದ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗ ಶಿವಯೋಗಿಗಳು, ಕೆಲವು ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಇಮ್ಮಡಿ ಗುರುಸಿದ್ಧ ಸ್ವಾಮಿ, ಗುಮಳಾಪುರದ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗ ದೇವ ಈ ತುಮಕೂರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು, ಮುದ್ವೀರ ಸ್ವಾಮಿ ಈ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಒಬ್ಬ ವಚನಕಾರರು, ಮಡಿವಾಳಪ್ಪ ತತ್ವಪದಗಳನ್ನು ಬರೆಯೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಗರಗದ ಮಡಿವಾಳಪ್ಪ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಅವನು ವಚನಗಳನ್ನು ಸಹಿತ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಮೆಡ್ಲೇರಿ ಶಿವಲಿಂಗ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥವನು. ಆಮೇಲೆ ಕರಸ್ಥಲದ ವೀರನ್ನೊಡೆಯ, ಷಣ್ಮುಖ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ನಮ್ಮ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಒಂದು ವಿರಕ್ತ ಮಠದಲ್ಲಿ ಮಠಾಧಿಪತಿಯಾಗಿದ್ದಂಥವರು. ಅವರು ತುಂಬ ಮಾರ್ಮಿಕವಾದಂಥ ವಚನಗಳನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ಬೋದು. 700ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಚನಗಳನ್ನು ಅಖಂಡೇಶ್ವರ ಅನ್ನುವಂಥ ಅಂಕಿತದ ಮುಖಾಂತರ ಷಣ್ಮುಖ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಮಗಲ್ಲ ಹಂಪ ಅಂತಕ್ಕಂಥವನು, ಹೀಗೆ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕರು ಈ ಒಂದು ವಚನದ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆ ಎಲ್ಲ ವಚನಗಳನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಈ ವಚನ ರಚನೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಏನೇನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಕೆಲಸ ಅಂತಂದರೆ, ಸ್ವರವಚನಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು, ಕಾಲಜ್ಞಾನ ವಚನಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು, ತಾರಾವಳಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು, ತತ್ವಪದಗಳು, ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಕಾವ್ಯದ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕಾವ್ಯ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಹಿತ ನಮಗೆ ಅವರ ಒಂದು ಚರಿತ್ರೆಯಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಈಗ ಕೆಲವು ಶಿವಶರಣರ ಒಂದು ಇತಿವೃತ್ತದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಗಮನಿಸೋದಾದರೆ, ಬಸವೋತ್ತರ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಕೆಲವು ಶಿವಶರಣರ ಅವರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ ಏನೇನಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ, ಕರಸ್ಥಲದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನೊಡೆಯ ಕನ್ನಡ ಶಿವಶರಣರ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಕರಸ್ಥಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಅನೇಕರು ಆಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಕರಸ್ಥಲದ ಶಾಂತೇಶ, ಕರಸ್ಥಲದ ವೀರನ್ನೊಡೆಯ, ಕರಸ್ಥಲದ ನಾಗಿದೇವ, ಅನೇಕ ಇಂಥ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹೆಸರುಗಳು ಕರ್ನಾಟಕದ ಶಿವಶರಣರ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ವಚನಕಾರರ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾವೆ. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಈ ಒಂದು ಕರಸ್ಥಲ ಪರಂಪರೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥವರೇ. ಕರಸ್ಥಲ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು 2000ರಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಕಲಬುರ್ಗಿ ಅವರು ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಕರಸ್ಥಲ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂತೇಳಿ 3 ಜನ, ಕರಸ್ಥಲ ವೀರನ್ನೊಡೆಯ, ಕರಸ್ಥಲ ನಾಗನ್ನೊಡೆಯ, ಕರಸ್ಥಲ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನೊಡೆಯ, ಈ 3 ವಚನಕಾರರು ಏನೇನೋ ರಚನೆ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ, ಅದು ವಚನ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಾಲಜ್ಞಾನ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ತಾರಾವಳಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ಎಲ್ಲ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ಒಂದು ಸಂಪುಟವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ನಾನು ಪೂರೈಸಿದ್ದೇನೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಕರಸ್ಥಲದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನನು 101 ವಿರಕ್ತರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಾಗಿದ್ದಂಥವನು. ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಹಂಪಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಕೇಂದ್ರವನ್ನಾಗಿಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕರಸ್ಥಲದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ 101 ವಿರಕ್ತರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಾಗಿದ್ದನು. ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳು ನಮಗೆ ತಿಳಿದು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಎಲ್ಲಿಯವರು ಮೂಲ ಅಥವಾ ಅವರ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಏನು, ಯಾವ ವಿಚಾರಗಳು ನಮಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. 12ನೇ ಶತಮಾನದ ಶಿವಶರಣರ ಹಾಗೆ ಇವರು ತಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಏನನ್ನೂ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಾರದೆ ಕೇವಲ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಗೋಪನೆಯಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು, ವಚನ ರಚನೆಯಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. 101 ವಿರಕ್ತರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ, ಅಂದರೆ ಅದರ 101 ವಿರಕ್ತರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಪ್ರೌಢದೇವರಾಯನ ಆಪ್ತ ಮಂತ್ರಿಯೂ ಆಗಿದ್ದ ಈತ. ಕರಸ್ಥಲದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನನು ಏನಾಗಿದ್ದ? ಪ್ರೌಢದೇವರಾಯನ ಆಪ್ತ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ, ಆತನ ಅಳಿಯನಾಗಿ, ಗುರುವಾಗಿ, ರಾಜಯೋಗಿಯಾಗಿ ಈತ ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದನು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಸಂಗತಿಗಳು ಗೊತ್ತಾಗ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈತನ ಕಾಲ 1430, ಅಂದರೆ ಪ್ರೌಢದೇವರಾಯನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈತ ಇದ್ದಂಥವನು. ಲೋಕಾನುಭವ ಮತ್ತು ಶಿವಾನುಭವ ಈ ಎರಡನ್ನೂ ಆತ ಅರ್ಜಿಸಿಕೊಂಡು ಧರ್ಮ ತತ್ವ ಬೋಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಂಥವನು. ನೀತಿಪರವಾದಂಥ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಕೃತಿಗಳ ಮೂಲಕ ಕೊಟ್ಟಂಥವನು ಕರಸ್ಥಲದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ.
ಕರಸ್ಥಲದ ವೀರನ್ನೊಡೆಯ. ಕರಸ್ಥಲದ ವೀರನ್ನೊಡೆಯ ಈತ ಕಂದ, ನಿಷ್ಕಲ ಶತಕ, ಕರಸ್ಥಲ ವೀರನ್ನೊಡೆಯರ ವಚನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ. ಪರಮ ವಿರಕ್ತನ ಐಕ್ಯಸ್ಥಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಇದು ಸಂಕಲನ ಗ್ರಂಥ. ಅಂದರೆ 12ನೇ ಶತಮಾನದ ಶಿವಶರಣರ ವಚನಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂಥವನು. ಅಷ್ಟವಿಧಾರ್ಚನೆ ಅಂತ ಒಂದು ಕೃತಿ ಇದೆ. ಮಂತ್ರೋತ್ಪತ್ತಿ ರಗಳೆ ಅಂತಿದೆ. ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲಿಂಗ ಸೂತ್ರದ ವಚನ, ಸ್ವರವಚನ, ಬ್ರಹ್ಮಾದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಷಟ್ಸ್ಥಲಾಭರಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು 12ನೇ ಶತಮಾನದ ಶಿವಶರಣರ ವಚನಗಳನ್ನು ಷಟ್ಸ್ಥಲಗಳ ಒಂದು ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಜೋಡಣೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ಕೃತಿ ಇದು. ಹೀಗೆ ವೈವಿಧ್ಯಮಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಕರಸ್ಥಲದ ವೀರನ್ನೊಡೆಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಆ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಈತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಬ್ರಹ್ಮಾದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಷಟ್ಸ್ಥಲಾಭರಣ ವಚನ ಸಂಕಲನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಥಳದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವನು ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ, ಶ್ರೀ ಕರಸ್ಥಲದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಒಡೆಯರು ಸೇರಿಸಿದ ಮಹಾನುಭಾವ ಬೋಧೆಯಪ್ಪ ಶ್ರೀ ಮಹಾದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಷಟ್ಸ್ಥಲಾಭರಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದರೆ, ಈತನ ಹೆಸರಿನೊಂದಿಗೆ ಒಡೆಯ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆಯು ಸಹಿತ ಇತ್ತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಕರಸ್ಥಲ ವೀರನ್ನೊಡೆಯರು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ಲಿಂಗಾಂಗ ಸಂಯೋಗಾನುಭವ ಪರಮಾದ್ವೈತ ವಿಶ್ರಾಂತರುಮಪ್ಪ ಪರಮಚರರೂಪ ಅಂತೇಳಿ ತನ್ನನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಈ ಕೃತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಆತ ಪರಮಗುರು ಶಾಂತೇಶ ಅನ್ನುವಂಥ ಅಂಕಿತದಿಂದ ವಚನಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಹಿತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಬಸವೋತ್ತರ ಯುಗದ ವಚನಕಾರರು ಕೇವಲ ವಚನಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ಶಿವಶರಣರ ವಚನಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅಥವಾ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಅಥವಾ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಸಹಿತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಒಂದರ್ಥದಲ್ಲಿ ಬಸವಯುಗದ ವಚನಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಈ ಬಸವೋತ್ತರ ಯುಗದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಹಿತ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಮಹತ್ವದ ವಚನಕಾರ ಅಂತಂದರೆ ಕಾಡಸಿದ್ದೇಶ್ವರ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪಂಥಗಳು ಇದ್ದಾವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಅದರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಇಲ್ಲಿ ಸಂತವಾಣಿ ಅಂತ ಈ ಒಂದು ಹೆಸರಿನಿಂದ ನಡೆಯುವಂಥ ಇದರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪಂಥಗಳು ಇದ್ದಾವೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ. ನಾಥ ಪಂಥ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವಧೂತ ಪಂಥ, ಶರಣ ಪರಂಪರೆ, ಆರೂಢ ಪರಂಪರೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಂತೆ ಸಿದ್ಧ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಭಾರತದುದ್ದಕ್ಕೂ ಬೆಳೆದು ಬಂದಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ರೇವಣಸಿದ್ಧ, ಅಮೋಘ ಸಿದ್ಧ ಮತ್ತು ಸಿದ್ದರಾಮರು ಈ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪ್ರಾಚೀನ ಅಥವಾ ಆದ್ಯರು ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೇವೆ. ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕಾಡಸಿದ್ದೇಶ್ವರನು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಕಣೇರಿಯ ಸಿದ್ಧಗಿರಿ ಮಠದ ಪೀಠಾಧಿಪತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಾಗಿದ್ನು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಹಿತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಈಗಲೂ ಕಣೇರಿ ಮಠ ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಸಿದ್ಧ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಒಂದು ಮಠ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಈತನ ಕಾಲ 18ನೇ ಶತಮಾನ ಅಂದರೆ 1725ರಲ್ಲಿ ಕಾಡಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಇದ್ನು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಈತನ ಗುರು ಸಂಗಮೇಶ್ವರ. ಈತನ ಕೃತಿ ವೀರಶೈವ ಷಟ್ಸ್ಥಲ. ನೋಡಿ, 12ನೇ ಶತಮಾನದ ಶಿವಶರಣರು ಬಿಡಿಬಿಡಿಯಾಗಿ ವಚನಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಬಸವೋತ್ತರ ಯುಗದ ವಚನಕಾರರು ತಾವು ರಚನೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಚನಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಹೆಸರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ 40 ಏನು ವಚನಕಾರ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಇವರು ತಾವು ರಚನೆ ಮಾಡಿದಂಥ ವಚನಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಕೃತಿಯ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಹಿತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ವೀರಶೈವ ಷಟ್ಸ್ಥಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಹೆಸರನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಕಾಡಸಿದ್ದೇಶ್ವರ. ಅದರಲ್ಲಿ ತಾನು ರಚನೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ವಚನಗಳನ್ನು ಷಟ್ಸ್ಥಲಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಕಾಡಿನೊಳಗಾದ ಶಂಕರ ಪ್ರಿಯ ಚನ್ನ ಕದಂಬಲಿಂಗ ನಿರ್ಮಾಯ ಪ್ರಭುವೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆತನ ವಚನಗಳ ಅಂಕಿತ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 500 ವಚನಗಳು ಅವನು ಈಗ ಲಭ್ಯವಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಇವು ವೀರಶೈವ ತತ್ವಗಳು ಮತ್ತು ನೀತಿ ಬೋಧೆಯನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಿರೂಪಿಸುವಂಥ ವಚನಗಳಾಗಿವೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. 18ನೇ ಶತಮಾನ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಈತನ ಕಾಲ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆತನ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಉರ್ದು, ಮರಾಠಿ ಭಾಷೆಯ ಪದಗಳ ಬಳಕೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಂಡುಬರ್ತದೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಕಾಡಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶ ಮರಾಠಿ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡಮಯವಾಗಿತ್ತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಉರ್ದು ಭಾಷೆಯ ಬಳಕೆಯೂ ಇತ್ತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಬಹುಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ತನ್ನ ವಚನ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ, ಕಾಡಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿರುವಂಥ ವಿವಿಧ ಕಾಯಕವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಅನೇಕ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹೆಸರನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಮಾಡುವಂಥ ಕಾಯಕದ
ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ಸಹಿತ ಅವನು ಅಲ್ಲಿ ತನ್ನ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು. ಅದನ್ನು ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣಂತೆ. ಇನ್ನು ಕುಷ್ಟಗಿ ಕರಿಬಸವೇಶ್ವರ ಅಂತಕ್ಕಂಥವನು ನಮಗೆ ಹೆಸರೇ ಹೇಳುವಂತೆ ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ ಕುಷ್ಟಗಿ ಈತನ ಒಂದು ಸ್ಥಳ. ನಿಡುಮಾಮಿಡಿ ಪೀಠ ಪರಂಪರೆಗೆ ಸೇರಿದ ಇಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಕಲ್ಮಠಕ್ಕೆ ಆತ ಪೀಠಾಧಿಪತಿಯಾಗಿದ್ದ. ಯಾರು? ಕರಿಬಸವೇಶ್ವರ. ಈ ಮಠದ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಚನ್ನಬಸವ ಸ್ವಾಮಿ ಈತನ ಗುರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಆತ ಏನು ಅಂಕಿತ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದರೆ, ಅಖಂಡ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಘನಲಿಂಗ ಗುರು ಚನ್ನಬಸವೇಶ್ವರ ಶಿವಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಅಂಕಿತದಿಂದ ಅವನು ವಚನಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬರುವ ದೋಷಗಳನ್ನು ಕಟುವಾಗಿ ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಜನರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಿರುವುದು ಇಲ್ಲಿನ ವಚನಗಳ ಒಂದು ಆಶಯವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾದಂಥ ಆಡು ಮಾತಿನ ಬಳಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರ್ತದೆ ನಮಗೆ. ಸಹಜವಾದ ದೃಷ್ಟಾಂತಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಬಿಚ್ಚು ಮಾತಿನ ಬೈಗುಳಗಳನ್ನು ಸಹಿತ ಇಲ್ಲಿ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು. ಸರಳವಾದ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಬೋಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಈ ವಚನಗಳ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ. ಕರಿಬಸವೇಶ್ವರ ತಾನು ಅವರ ಶಿಶು ಎಂದು ಹೇಳುವುದರ ಮೂಲಕ 12ನೆಯ ಶತಮಾನದ ಶಿವಶರಣರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಗೌರವ ಭಕ್ತಿ ಭಾವಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದನು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ತಾನು ಅವರ ಶಿಶು ಅಂತೇಳಿ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಅಂದರೆ ಅವರು ಅಂತಂದರೆ 12ನೇ ಶತಮಾನದ ಶಿವಶರಣರು. ಇನ್ನು ಗೋಣಿ ಮಾರಯ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಶಿವಶರಣ. ಮೈಮೇಲೆ ತಟ್ಟು ಅಥವಾ ಕಂಬಳಿಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ಕುಂಚಿಗೆಯನ್ನು ಹೊದ್ದುಕೊಂಡು ದನ ಕಾಯುವ ಕಾಯಕವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದವನು ಗೋಣಿ ಮಾರಯ್ಯ. ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡಿಕೊಂಡು ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಈತ 9 ವಚನಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಗೋಣಿಯ ಮರೆಯಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪರೆಲ್ಲರೂ ಎನ್ನ ಗೋವಳರಾದುದ ನೀ ಮರೆದೆಯ ಕೇಟೇಶ್ವರಲಿಂಗವೇ. ಕೇಟೇಶ್ವರಲಿಂಗ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆತನ ಅಂಕಿತ. ಗುರುವಾಜ್ಞೆಯಿಂದ ಬಂದ ಭಿಕ್ಷ ಅಮೃತಾನ್ನವೆಂದು ಕೈಕೊಂಡು ಭೋಜ್ಯಗೆ ಓಂ ನಮ ಶಿವಾಯ ಎಂಬ ನುಡಿಯಿಂದ ಸೇವಿಸಿ ನಿತ್ಯ ತೃಪ್ತರಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಇನ್ನು ಬಸವೋತ್ತರ ಯುಗದ ವಚನಕಾರರಲ್ಲಿ ತೋಂಟದ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗಯತಿಗಳು ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಂಥವರು. ಯಡಿಯೂರನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಕೇಂದ್ರವನ್ನಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅವರು ಅನೇಕ ಪ್ರಶಿಷ್ಯ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ತೋಂಟದ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗಯತಿಗಳ ಹೆಸರು ಬಹುದೊಡ್ಡದು. ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹರದನಹಳ್ಳಿಯ ಸೀಮೆಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿ ಕಗ್ಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿ ಷಟ್ಸ್ಥಲ ಬ್ರಹ್ಮಿಗಳಾಗಿ ಅಪಾರ ಶಿಷ್ಯ ಪರಂಪರೆ ಬೆಳೆದು ಬರಲು ಕಾರಣಕರ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಇವರ ಶಿಷ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಶಿಷ್ಯ ಪರಂಪರೆ ಶತಮಾನದಿಂದ ಶತಮಾನಕ್ಕೆ ಅವಿಚ್ಛಿನ್ನವಾಗಿ ಮುಂದುವರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಬೋಳಬಸವ, ಘನಲಿಂಗಿದೇವ, ಗುಮಳಾಪುರದ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗ ಮೊದಲಾದವರು ಇವರ ಶಿಷ್ಯ ಸಮೂಹದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಸಹಿತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಆ ಒಂದು ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಇವರು ಭಾರತದುದ್ದಕ್ಕೂ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿ ಸಂಚರಿಸಿ ಶರಣ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಇವರ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಂಚಾರದಲ್ಲಿ 770 ವಿರಕ್ತರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ತೋಂಟದ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗೇಶ್ವರರ ಜೊತೆಗೆ ಭಾರತದುದ್ದಕ್ಕೂ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 770 ಅಮರಗಣಗಳು ಅಥವಾ ವಿರಕ್ತರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರತೀತಿ ಇದೆ. ಹಾಗಲವಾಡಿ ಭೈರವ ಭೂಪ, ಬಿಜ್ಜಾವರದ ಚಿಕ್ಕ ಭೂಪ ಸೋಮಾಂಬೆ ಮತ್ತು ಇವರ ಮಗ ಇಮ್ಮಡಿ ಚಿಕ್ಕ ಭೂಪಾಲರ ಹಿರಿಯ ಸಮಕಾಲೀನನಾದ ತೋಂಟದ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗಯತಿಗಳು 16ನೇ ಶತಮಾನದ 8ನೇ ದಶಕದವರೆಗೂ ಬದುಕಿದ್ದರು ಅಂತ. 1680ರವರೆಗೂ ಇವರು ಬದುಕಿದ್ರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅವರ ಒಂದು ಚರಿತ್ರೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಮಹಾಲಿಂಗ ಗುರು ಶಿವಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಪ್ರಭುವೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಅಂಕಿತದಿಂದ 701 ವಚನಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, 770 ವಿರಕ್ತರು, 701 ವಿರಕ್ತರು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಪರಿಭಾಷೆಯನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ 701 ವಚನಗಳನ್ನು ಇವರು ರಚನೆ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಹಿತ ಷಟ್ಸ್ಥಲಗಳ ಒಂದು ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಅವುಗಳನ್ನು ಜೋಡಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಆ ವಚನ ಸಂಕಲನಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಷಟ್ಸ್ಥಲ ಜ್ಞಾನ ಸಾರಾಮೃತ. ಆ ಕೃತಿ ಹೆಸರು ಷಟ್ಸ್ಥಲ ಜ್ಞಾನ ಸಾರಾಮೃತ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಟೈಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಈ ವಚನಗಳು ಸಹಿತ ಷಟ್ಸ್ಥಲ ತತ್ವಗಳ ನಿರೂಪಣೆ, ಜೀವಾತ್ಮನು ಪರಮಾತ್ಮನಾಗುವ ಸಾಧನ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದು ಇಲ್ಲಿ ವಚನಗಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಒಂದು ವಿಷಯ. ಜೀವಾತ್ಮನಾದಂಥವನು ಹೇಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನಾಗಬೇಕು, ಆ ಪರಮಾತ್ಮನಾಗುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು
ವಿಚಾರವನ್ನು ಈ ವಚನಗಳ ತಿಳಿಸುವಂಥದ್ದು. ಚನ್ನಬಸವಾದಿ ಪ್ರಮಥರ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಸ್ವತಃ ಅವರೇ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಮುನ್ನಡೆದಂಥವರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಚನ್ನಬಸವಣ್ಣನವರ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆದಂಥವರು ತೋಂಟದ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗಯತಿಗಳು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗ ದೇವರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಬ್ಬ ವಚನಕಾರ. ಈತನು ಸಹಿತ ತೋಂಟದ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರರ ಸಿದ್ಧ ಶಿಷ್ಯ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಈತ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯನಾದಂಥವನು. ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೃಷ್ಣರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಪನಹಳ್ಳಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಗ್ರಾಮ ಬರ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಮಹಾಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿದ್ದಂಥವನು, ವೈರಾಗ್ಯ ಮೂರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಂಥವನು, ಅನುಭವಿ, ಷಟ್ಸ್ಥಲ ಸಾಧಕ, ಶಿವಯೋಗಿ ಎನಿಸಿಕೊಂಡು ಲೋಕ ಸಂಚಾರ ಮಾಡಿ ಇಡೀ ಭಕ್ತ ಸಮೂಹವನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಿದಂಥವರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ನಿಜಗುರು ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಅನ್ನುವಂಥ ಅಂಕಿತದಲ್ಲಿ ಇವರು 700 ವಚನಗಳನ್ನು ಬರೆದಿರುವಂಥದ್ದು. ಷಟ್ಸ್ಥಲ ತತ್ವಗಳ ನಿರೂಪಣೆ ಇಲ್ಲಿಯ ವಚನಗಳ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ. ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ಬಸವೋತ್ತರ ಯುಗದ ವಚನಕಾರರಲ್ಲಿ ಈ ಷಟ್ಸ್ಥಲಗಳ ಒಂದು ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಷಟ್ಸ್ಥಲಗಳ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಚನಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಸಹಿತ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಬಸವಾದಿ ಶರಣರ ಪ್ರಭಾವ ಇವರ ವಚನಗಳ ಮೇಲೆ ದಟ್ಟವಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಸಹಿತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನೇಕ ವಚನಕಾರರು ಬಸವಾದಿ ಪ್ರಮಥರ ವಚನಗಳ ಒಂದು ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ರಚನೆ ಮಾಡಿದಂಥವ್ರು. ಹೀಗಾಗಿ ಸಹಜವಾಗಿ ಅನೇಕ ಶರಣರ ಒಂದು ಪ್ರಭಾವ ಇವರ ಮೇಲೆ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಆಚಾರವುಳ್ಳವನೇ ಭಕ್ತ, ಆಚಾರವೇ ಭಕ್ತಂಗೆ ಅಲಂಕಾರ ಎಂದು ಭಕ್ತನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳುವ ಮಾತುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಮಿಕವಾಗಿವೆ. ಅನುಭವವೆಂಬುದು ಆತ್ಮವಿದ್ಯೆ, ಅದು ತಾನಾರೆಂಬುದು ತೋರುವುದು. ಅನುಭವವಿಲ್ಲದವನ ಆಚಾರ ಕಾಲಿಲ್ಲದ ಹೆಳವನಂತೆ, ಅನುಭವವಿಲ್ಲದವನ ವಿಚಾರ ಕಣ್ಣಿಲ್ಲದ ಕುರುಡನಂತೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಮಾತುಗಳು ಬಹಳ ಅನುಭವದ ಒಂದು ಅರ್ಥವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡ್ತವೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಹಿತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಇನ್ನೊಬ್ಬತ ದೇಶಿಕೇಂದ್ರ ಸಂಗನ ಬಸವಯ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥವನು ನೋಡಿ, ಹೆಸರು ಎಷ್ಟೊಂದು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ನಮಗೆ ಕಂಡು ಬರ್ತವೆ ಅಂದರೆ, ದೇಶಿಕೇಂದ್ರ ಅಂತಂದರೆ ದೇಶ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುವ ಚರ ಜಂಗಮ ಸೂಚಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. ತೋಂಟದ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗೇಶ್ವರ ನಂತರ ಈ ವಿಶೇಷಣ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡ ಹೆಸರುಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ ಕುಮಾರ ದೇಶಿಕೇಂದ್ರ, ಶಾಂತವೀರ ದೇಶಿಕ, ಬಸವಲಿಂಗ ದೇಶಿಕ ಇತ್ಯಾದಿ ಹೆಸರುಗಳು ನಮ್ಗೆ ಕಂಡು ಬರ್ತವೆ. ಏನಂತಂದರೆ ಇವರು ದೇಶ ಸಂಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಶರಣ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು, ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು, ವೀರಶೈವ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ವಿರಕ್ತ ಮಠದ ಪೀಠಾಧಿಪತಿಗಳಾಗಿ ಇದ್ದಂಥವರು. ವಿರಕ್ತ ಪರಂಪರೆಗೆ ಸೇರಿದ ದೇಶಿಕೇಂದ್ರ ಸಂಗನ ಬಸವಯ್ಯನು ಚರಜಂಗಮ ರೂಪಿಯಾಗಿ ದೇಶ ಸಂಚಾರ ಕೈಕೊಂಡು ಕೊನೆಗೆ ವಿರಕ್ತ ಮಠವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಠಾಧಿಪತಿಯಾಗಿ ಇದ್ನು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಗುರು ನಿರಂಜನ ಚನ್ನಬಸವಲಿಂಗ ಅಂಕಿತದಲ್ಲಿ ಈತ 1242 ವಚನಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. 1242 ವಚನಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಇವು ಷಟ್ಸ್ಥಲ ವಚನಗಳು ಅಂತೇಳಿ ಕರೆದಿದ್ದಾನೆ. ಅವನ ವಚನಗಳ ಏನು ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಷಟ್ಸ್ಥಲ ವಚನಗಳು ಅನ್ನುವಂಥ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆದಿದ್ದಾನೆ. ಈತನ ವಿಶೇಷತೆ ಏನಂದರೆ, ತಾನು ಹೇಳುವಂಥ ವಚನಗಳಿಗೆ ಏನೇನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ನಮ್ಮ ವೇದ, ಆಗಮ, ಉಪನಿಷತ್ತು, ಪುರಾಣ, ಶಾಸ್ತ್ರ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅನೇಕ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪ್ರಮಾಣಗಳನ್ನು, ಸಂಸ್ಕೃತ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಈತ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈತನ ಒಂದು ವಿಶೇಷ. ಏನಂತಂದರೆ, ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಅನೇಕ ಸಂಗತಿಗಳು ನಮ್ಮ ವೇದ, ಆಗಮ, ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇದ್ದಾವೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಜನತೆಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವನು ಈ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು, ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ವೇದಾಗಮ ಪುರಾಣಗಳನ್ನು ಸಹಿತ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಅವನು ವಚನಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೂಢನಂಬಿಕೆ, ಮೋಸ, ವಂಚನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಕಂಡು ಕಟುವಾಗಿ ತನ್ನ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಆತ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಸಹಿತ ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ. ತಾವು ದೇವರೆಂದು ಸಕಲ ಭಕ್ತ ಜನರಿಂದ ಪೂಜೆಯ ಕೈಕೊಂಡು ಮೆರೆಯುತ್ತಲಿರ್ದು ತಮಗೊಂದು ದೇವರುಂಟೆಂದು ಈರಣ್ಣ, ಬಸವಣ್ಣ, ಕಲ್ಲಣ್ಣ, ಮಲ್ಲೇಶ, ಜಗುಲಿಯ ಮೇಲೆ ಬುಗಿಲೆನಿಸುತ್ತಾ ಅಪ್ಪ, ಅಜ್ಜ, ಮುತ್ತಯ್ಯನ ಮುಚ್ಚಿದ ಗರ್ದುಗೆ ಎಂದು ಹಾವುಗೆ ಬೆತ್ತ, ಪುರಾಣ, ಧೂಳತಾದಿಗಳಿಂದ ನೇಮಿಸಿದ ವಾರ ತಿಥಿ ಅರ್ಚಿಸಿ ಕಾಯಿ, ಫಲ, ಕೂಳ ತೋರಿ ತಿಂಬುವ ನಾಯಿ ಭವಿಗಳನ್ನೆಂತೂ ದೇವರೆಂದು ಪೂಜಿಸಬಹುದು ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ.
ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಗೆ ವಸ್ತ್ರವಿಡಿದು ಕರ್ಮಕಾಟವ ಕಳೆದು ಗೆದ್ದೆವೆಂಬ ಮೂಳ ಹೊಲೆಯರು ತಾವು ದೇವರೆನ್ನಬಹುದೇ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಸಹಿತ ಇಲ್ಲಿ ಕಟುವಾಗಿ ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ನೋಡಿ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಅನೇಕ ಕೆಲವು ಜನರು ತಮ್ಮ ವೇಷವನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮೋಸ ವಂಚನೆ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ಈಗಲೂ ಸಹಿತ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹಿತ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ನಾನೇ ದೇವರು ಅಥವಾ ನಾನೇ ದೇವರ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಅನೇಕರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಈತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ಸಹಿತ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಇನ್ನು ಮಠದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರೆನಿಸಿಕೊಂಡು ಹಠಮಠದಯ್ಯಗಳ ಹಠದ ಕುಟಿಲಗಳ ಪರಿಯನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಆತ ಚಿತ್ರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಈತನ ಒಂದು ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಲಯ, ಪ್ರಾಸ ಮತ್ತು ಸರಳತೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈತ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ವಚನಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಈತನ ವಚನಗಳು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿದ್ದಾವೆ, ಲಯಬದ್ಧವಾಗಿದ್ದಾವೆ, ಪ್ರಾಸಬದ್ಧವಾಗಿದ್ದಾವೆ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ವಚನಗಳು ಸರಳತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿವೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಮುಕ್ತಕ ರೂಪದ ತತ್ವ ನಿರೂಪಣೆಯ ವಚನಗಳು ದೀರ್ಘವೆನಿಸಿದರೂ ಗದ್ಯದ ವಾಚ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಾದ ಶಬ್ದ ಸಂಪತ್ತು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಅನೇಕ ಶಬ್ದ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಅಥವಾ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಆತ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೇಶಿ ಪದಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾದಂಥ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು, ಹಾಗೆಯೇ ನುಡಿಗಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿರುವಂಥದ್ದು, ಗಾದೆ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಸಂದರ್ಭೋಚಿತವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ವಚನಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತುಂಬಿದ್ದಾನೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಇದರಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಬಾಲಸಂಗಯ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥವನು, ಈತ ಬಸವೋತ್ತರ ಯುಗದ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಚನಕಾರರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ. ಅಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಅಂಕಿತದಿಂದ ಈತ 920 ವಚನಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಈ ವಚನಗಳಿಗೆ ಆತ ಏನು ಕರೆದಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಸಕಲಾಗಮ ಶಿಖಾಮಣಿ ಅಂತೇಳಿ ಆ ವಚನಗಳ ಕಟ್ಟುಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ವಚನದ ಕೃತಿಗೆ ಹೆಸರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಶಾಸ್ತ್ರಕೃತಿಯಾದ ಇದು ವೀರಶೈವ ತತ್ವವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. 12ನೆಯ ಶತಮಾನದ ಶಿವಶರಣರ ವಚನಗಳ ಪ್ರಭಾವ ಬಾಲಸಂಗಯ್ಯನ ಮೇಲೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಆಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ವೇದ ವಿಪ್ರರ ಬೋಧೆ, ಶಾಸ್ತ್ರ ಸಂತೆಯ ಸುದ್ದಿ, ಪುರಾಣ ಪುಂಡರಗೋಷ್ಠಿ ಎಂಬ ಶರಣರ ವಾಕ್ಯ ದಿಟ ನೋಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆ ಶರಣರ ವಾಕ್ಯ ಸತ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಪರಧನ ಪರಸ್ತ್ರೀ ಪರಾನ್ನದಾಸೆಯ ಬಿಡದೆ ನಿಂದೆ ಸ್ತುತಿಗಳೆರಡೂ ಸಮನಾಗದೆ ಮಾಗಿಯ ಕೋಗಿಲೆಯಂತೆ ಮೂಗನಾಗಲರಿಯದೆ ಬಯಲ ಬ್ರಹ್ಮವ ನುಡಿವ ತರ್ಕಿಗಳ ಕೂಡೆ ತರ್ಕವ ಮಾಡಿ ಶರಣೆಂದು ಸುಳಿದಡೆ ಪಂಚ ಮಹಾಪಾತಕ ನೋಡ ಅನ್ನುವಂಥ ಅನುಭಾವಿಕವಾದಂಥ ಒಂದು ಮಾತುಗಳನ್ನು ತನ್ನ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ಬೋದು. ಇನ್ನು 17ನೆಯ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಮುಮ್ಮಡಿ ಕಾರೇಂದ್ರ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಬ್ಬ ವಚನಕಾರ ಆಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಆ ವಚನಗಳ ಕೃತಿಗೆ ಆತ ವೇದ ಸಂಜೀವಿನಿ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದಾನೆ. ಅಂದರೆ ವೇದಾದಿಗಳಿಂದ ವೇದ ಆಗಮಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಆ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಅವನು ವಚನ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿಯ ಅನೇಕ ತತ್ವಗಳು ವೇದ ಆಗಮಗಳಿಗಿಂತ ಮಿಗಿಲಾಗಿವೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ ಅವನಿಗೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವನು ಸೃಷ್ಟಿ ತತ್ವದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಐಕ್ಯ ತತ್ವದವರೆಗಿನ ಸಂಗತಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣಬದ್ಧವಾಗಿ ನಿರೂಪಿತಗೊಂಡಿವೆ. ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಸೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಐಕ್ಯನಾಗುವವರೆಗಿನ ಅಥವಾ ಶರಣ ಸೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಆತ ಐಕ್ಯನಾಗುವವರೆಗಿನ ಅನೇಕ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಈ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಸೂತ್ರಬದ್ಧವಾಗಿರುವಂಥ ಅನೇಕ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಈತನ ವಿಚಾರಗಳು ಇವೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಒಳಗೆ ಪಾಪವು ಹೊರಗೆ ಧರ್ಮವು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸತ್ಯವೇ ಪರಮನು, ಜ್ಞಾನವೇ ಜೀವನು, ಆನಂದವೇ ಶರೀರವು, ಕಬ್ಬಿನೊಳಗಿರುವ ಬೆಲ್ಲವು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸುವುದೇ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇಂಥ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳುಗರ ಮನದಲ್ಲಿ ಸರಳವಾಗಿ ತಿಳಿತವೆ. ಇನ್ನು ಸನ್ಮುಖ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಬ್ಬರು ಮಠಾಧಿಪತಿಗಳು ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಸಮಾಜವನ್ನು ನೋಡಿ ಸಮಾಜವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ವಚನಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನೀತಿ ಬೋಧನೆಯನ್ನು ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಸಾರಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಹಿತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಭಾಗದಲ್ಲೇ ಬರುವಂಥ ಜೇವರಿಗೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ವಿರಕ್ತ ಮಠದ ಮಠಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಸನ್ಮುಖ ಸ್ವಾಮಿಗಳು 12ನೆಯ ಶತಮಾನದ ಶಿವಶರಣರನ್ನು ನೆನಪಿಸುವಂತೆ ಶಾರ್ಪಾಗಿ ವಚನಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಆಳವಾದ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡಿದಂಥವರು, ಅಪಾರ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದಂಥವರು, ಉಭಯ ಭಾಷಾ ಪ್ರಾವೀಣ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ.
ಅಖಂಡೇಶ್ವರ ಅಂಕಿತದಲ್ಲಿ ಇವರು 717 ವಚನಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಉಪಲಬ್ಧವಿರುವಂಥವು. ತೂರ್ಯ ನಿರಾಲಂಬ ಶರಣನ ಅರುಹಿನ ಷಟ್ಸ್ಥಲ ವಚನ ಅನ್ನುವಂಥ ಇವರ ಒಂದು ವಚನಗಳ ಗ್ರಂಥ. ಅನುಭಾವ, ತತ್ವ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯ ಈ ಮೂರೂ ಸಂಗತಿಗಳು ಷಣ್ಮುಖ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಂಡುಬರ್ತವೆ. ಅನುಭವ ಕಂಡುಬರ್ತದೆ, ತತ್ವ ಬೋಧೆಗಳು ಕಂಡುಬರ್ತವೆ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯಿಕವಾದಂಥ ರಚನೆಗಳು, ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕವಾದಂಥ ಸಂಗತಿಗಳು ಇದ್ದಾವೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಇವರ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಕವಿಯಾಗಿ ವಚನಕಾರನಾಗಿ ಷಣ್ಮುಖ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಇದ್ದರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಅನುಭವ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಅಂತರಂಗ ನಿರೀಕ್ಷಣೆ ಮೊದಲ ಸೋಪಾನ. ಅನುಭವದ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಅಂತರಂಗವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇದನ್ನರಿತು ಸಾಧಕನು ಮೊದಲು ಅಂತರಂಗವನ್ನು ಒಳಹೊಕ್ಕು ನೋಡುತ್ತಾನೆ. ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯ, ಅರಿಷಡ್ವರ್ಗಗಳು, ಕರಣ ಚತುಷ್ಟಯಗಳು, ತಾಪತ್ರಯ ಮೊದಲಾದವುಗಳಿಂದ ತನ್ನ ತನು ಮನದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ವಿಕಾರಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನೇಕ ತಪ್ಪುಗಳು ಅಥವಾ ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅರಿಷಡ್ವರ್ಗಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಕರ್ಣ ಚತುಷ್ಟಯಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ತಾಪತ್ರಯಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಮೊದಲು ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಗುರುತಿಸಬೇಕು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ವಿಕಾರಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅವುಗಳನ್ನು ನಿರಸನ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವುಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅದು ಸ್ವಯಂ ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ ಗುರುವಿನ ಮೊರೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೋಷಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಮುನ್ನಡೆಯಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಷಣ್ಮುಖ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ವಚನಗಳನ್ನು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಒಂದು ವೇಳೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ ನಾವು ಗುರುವಿನ ಒಂದು ಮೊರೆ ಹೋಗಬೇಕನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಸಹಿತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಷಣ್ಮುಖ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಅಂತರಂಗ ನಿರೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಕೆಟ್ಟೆನಯ್ಯ ಒಡಲು ಉಪಾದಿಯ ಬಿಡಿದು, ಕೆಟ್ಟೆನಯ್ಯ ಒಡಲ ದುರ್ಗುಣದೊಡನಾಡಿ, ಕೆಟ್ಟೆನಯ್ಯ ನಿಮ್ಮಡಿಯ ಶಕ್ತಿಯ ಮರೆದು ಅಖಂಡೇಶ್ವರ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಭಾವ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು. ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಅವರು ತಮ್ಮ ಆಂತರಂಗದ ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಇದರಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ 12ನೇ ಶತಮಾನದ ಶಿವಸೇನರ ಒಂದು ಭಾವ ತೀವ್ರತೆ, ತುಡಿತ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿಯೂ ಸಹಿತ ಈ ಷಣ್ಮುಖ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಂಡುಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಸಮಾಜದ ಅನೇಕ ಅಂಕುಡೊಂಕುಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ನಯವಾಗಿ ಕಟುನುಡಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಸರಿದಾರಿಗೆ ತರಲು ಷಣ್ಮುಖ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಹಿತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ತನ್ನ ಎಡೆಯಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪೆ ಸತ್ತು ಬಿದ್ದುದನ್ನರಿಯದೆ ಪರರ ಎಡೆಯಲ್ಲಿ ನೊಣವ ಅರಸುವ ಮರಳು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಮಾತು ಬರ್ತದೆ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ. ಹೀಗೆ ಕಟುವಾಗಿ ಜರಿಯುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಈ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. ತತ್ವ, ನೀತಿ, ಸಮಾಜ ವಿಮರ್ಶೆಗಳಂತೆ ಷಣ್ಮುಖ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ವಚನಗಳು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಸೊಗಸಿನಿಂದಲೂ ಕೂಡಿವೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಮನವೆಂಬ ಮರ್ಕಟನು ತನುವೆಂಬ ವೃಕ್ಷನೇರಿ, ಇಂದ್ರಿಯಗಳೆಂಬ ಶಾಖೆಗೆ ಹಾರಿ, ವಿಷಯಗಳೆಂಬ ಹಣ್ಣು ಫಲಗಳ ಗ್ರಹಿಸಿ ಭವದತ್ತ ಮುಖವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತಿದೆ ನೋಡ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು, ಮನಸ್ಸಿನ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಷಣ್ಮುಖ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಇದು 12ನೇ ಶತಮಾನದ ಶಿವಶರಣರ ವಚನವನ್ನು ಸಹಿತ ಹೋಲುವಂತೆ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಮನಸ್ಸನ್ನು ಮರ್ಕಟಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದ ರೀತಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಹಿತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಇವು ಈ 40 ವಚನಕಾರರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು 10 ಜನ ವಚನಕಾರರ ಬಗ್ಗೆ, ಅವರ ಏನು ಇತಿವೃತ್ತದ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಅವರ ಊರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅವರ ಕಾರ್ಯ ವಿಧಾನ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅವರು ರಚನೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಚನಕರ್ತಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು ಈ ಒಟ್ಟು ಬಸವೋತ್ತರ ಯುಗದ ವಚನಕಾರರ ಒಂದು ವಚನಗಳ ಸ್ವರೂಪ ಹೇಗೆ ಇತ್ತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದರೆ, ಅಥವಾ ಅವುಗಳನ್ನು ಯಾವ ನಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳು ನಮಗೆ ಬರ್ತವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತಾತ್ವಿಕ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು 3 ರೀತಿಯಾಗಿ ಗಮನಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಒಟ್ಟು ಈ ಬಸವೋತ್ತರ ಯುಗದ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ತತ್ವಗಳು ಅಥವಾ ತಾತ್ವಿಕ ವಿಚಾರಗಳೇನಿದ್ದಾವೆ, ಆಮೇಲೆ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದಂಥ ಸಂಗತಿಗಳೇನಿದ್ದಾವೆ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯಿಕವಾದಂಥ ವಿವರಗಳೇನಿದ್ದಾವೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಕವಿ ತನ್ನ ಸಮಕಾಲೀನ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದಂಥ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾದಂಥ ಆಗುಹೋಗುಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವುದು ಸಹಜವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಕವಿರಾಜ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಈವರೆಗಿನ ಕವಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬರಹಗಾರರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಲೇಖಕರಾಗಿರ್ಬೋದು, ತಮ್ಮ ಸಮಕಾಲೀನ ತುಡಿತಗಳನ್ನು, ಸಮಕಾಲೀನ ತೀವ್ರತೆಗಳನ್ನು, ಸಮಕಾಲೀನ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಕಾವ್ಯದ ಮುಖಾಂತರ ಅದನ್ನು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು
ಪಾರಂಪರಿಕವಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಬಸವೋತ್ತರ ಯುಗದ ವಚನಕಾರರು ಸಹಿತ ತಮ್ಮ ಕಾಲದ ತಾತ್ವಿಕವಾದಂಥ, ಸಾಮಾಜಿಕವಾದಂಥ, ಸಾಹಿತ್ಯಿಕವಾದಂಥ ಅನೇಕ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತಾತ್ವಿಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ, ಬಸವ ಯುಗದ ಶಿವಶರಣರು ತಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜಡಗೊಂಡಿದ್ದ ಸಮಾಜವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಚಳವಳಿಯನ್ನೇ ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು. ಹೀಗಾಗಿ ಆ ಚಳವಳಿಯ ಉಪಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಚನಗಳು ರಚನೆಗೊಂಡವು. ಆದರೆ ಬಸವೋತ್ತರ ಯುಗದ ವಚನಕಾರರಿಗೆ ಚಳವಳಿ ಮಾಡಬೇಕಾದಂತಹ ಅಗತ್ಯತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ವಚನಗಳ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸುವ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅವರು ವಚನಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ವೀರಶೈವ ಅಥವಾ ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆವಾಗ ಅವಸಾನದತ್ತ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. 12ನೇ ಶತಮಾನದ ನಂತರದಲ್ಲಿ, 13, 14, 15ನೇ ಶತಮಾನದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈ ಬಸವೋತ್ತರ ಯುಗದ ವಚನಕಾರರ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಆಶಯವಾಗಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ವೀರಶೈವ ಸಾಹಿತ್ಯದ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ತಮ್ಮ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಷಟ್ಸ್ಥಲ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪಂಚಾಚಾರಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಷ್ಟಾವರಣಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಹಿತ ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರ ವಚನ ಕೃತಿಗಳೇನಿದಾವಲ್ಲ ಅವು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ ಸಕಲಾಗಮ ಶಿಖಾಮಣಿ ಅನ್ನುವಂಥ ವಚನಗಳ ಕೃತಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಬಾಲಸಂಘದಿಂದ, ಅದು ಷಟ್ಸ್ಥಲ ಜ್ಞಾನ ಸಾರಾಮೃತ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ವೀರಶೈವ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ, ಪ್ರಚುರಗೊಳಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ವಚನಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಂಡುಬರ್ತದೆ. ಇನ್ನು ತೋಂಟದ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗರ ಷಟ್ಸ್ಥಲ ಜ್ಞಾನ ಸಾರಾಮೃತ, ಇದು ಅವರು ರಚನೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಚನಗಳ ಸಂಕಲನ. ಇದು ಏನು ವಚನಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಹೆಸರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆಯೇ ಷಣ್ಮುಖ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ತೂರ್ಯ ನಿರಾಲಂಬ ಶರಣನ ಅರುಹಿನ ಷಟ್ಸ್ಥಲ ವಚನಗಳು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಬಸವಲಿಂಗ ದೇವರು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ವಚನಕಾರ ಚಿದೈಶ್ವರ್ಯ ಚಿದಾಭರಣ ಅನ್ನುವಂಥ ಟೈಟಲನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು. ಮುಮ್ಮುಡಿ ಕಾರೇಂದ್ರ ಅಂತಕ್ಕಂಥವರು ವೇದ ಸಂಜೀವಿನಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಹೆಸರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು ಹೇಮಗಲ್ಲ ಹಂಪ, ಹೇಮಗಲ್ಲ ಷಟ್ಸ್ಥಲ, ಈ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಬಹುತೇಕ ವಚನಕಾರರು ವೀರಶೈವ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಪ್ರಚುರಪಡಿಸಲು, ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಲು ಈ ವಚನಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದಂತೆ ನಮಗೆ ಕಂಡುಬರ್ತದೆ. ಬಾಲಸಂಗಯ್ಯನ ಸಕಲಾಗಮ ಶಿಖಾಮಣಿಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಶುದ್ಧ ತಾತ್ವಿಕವಾದಂಥ ಒಂದು ಗ್ರಂಥ. ಈತ ಷಟ್ಸ್ಥಲಗಳ ಒಂದು ವಿವರಗಳನ್ನು ವಚನವೊಂದರಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹೇಗೆ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾನಂತಂದರೆ, ಸದಾಚಾರದಲ್ಲಿ ನಡಹ, ಶಿವನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯಾಗಿಹ, ಲಿಂಗಜಂಗಮ ಒಂದೇ ಎಂಬ ಬುದ್ಧಿಯಾಗಿಹ, ಲಾಂಛನಧಾರಿಗಳ ಕಂಡಡೆ ವಂದಿಸುವುದೀಗ ಭಕ್ತಸ್ಥಲ ನೋಡ. ಏನು ಸ್ಥಳಗಳಿದಾವಲ್ಲ, ಭಕ್ತ, ಮಾಹೇಶ್ವರ, ಪ್ರಾಣಲಿಂಗಿ, ಪ್ರಸಾದಿ, ಚರಣಸ್ಥಳ, ಐಕ್ಯಸ್ಥಳ ಏನಿದಾವಲ್ಲ, ಇವುಗಳನ್ನು ವಿವರಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆತ ಹೇಗೆ ಭಕ್ತನಾದವನು ಇರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಮಾಹೇಶ್ವರ ಸ್ಥಳದವನು ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಪರಸ್ತ್ರೀ ಪರಧನದ ಆಸೆಯ ಬಿಟ್ಟು ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಲಿಂಗ ನಿಷ್ಠೆಯುಳ್ಳುದೀಗ ಮಾಹೇಶ್ವರ ಸ್ಥಳ ನೋಡ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಮುಂದೆ ಲಿಂಗ ಪ್ರಸಾದವ ಲಿಂಗ ನೆನಹಿನಿಂದ ಭೋಗಿಸುವುದು, ಅನರ್ಪಿತವ ಬಿಡುವುದೀಗ ಪ್ರಸಾದಿ ಸ್ಥಳ ನೋಡ ಅಂಥೇಳಿ. ಹಾಗೆ ಪ್ರಾಣವೇ ಲಿಂಗವಾಗಿ, ಲಿಂಗವೇ ಪ್ರಾಣವಾಗಿ, ಸುಖ ದುಃಖ ಭಯವು ತನಗಿಲ್ಲದಿಹುದೀಗ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗಿ ಸ್ಥಳ ನೋಡ. ಲಿಂಗವೇ ಪತಿಯಾಗಿ ತಾನು ಸತಿ ಎಂಬ ಭಾವದಲ್ಲಿ, ಶರಣಸತಿ ಲಿಂಗಪತಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಏನು 12ನೇ ಶತಮಾನದ ಶಿವಶರಣರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ನಿಂಗಪ್ಪ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವರು ಸಹಿತ ಲಿಂಗವೇ ಪತಿಯಾಗಿ ತಾನು ಸತಿ ಎಂಬ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಿ ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯ ಸುಖಗಳ ಬಯಸದಿಹುದೀಗ ಶರಣಸ್ಥಳ ನೋಡ. ಕ್ಷುತ್ಪಿಪಾಸೆ, ಶೋಕ, ಮೋಹ, ಜನನ ಮರಣ, ಕಾಮ, ಕ್ರೋಧ, ಲೋಭ, ಮೋಹ, ಮದ ಮತ್ಸರಂಗಳ ಬಿಟ್ಟು ಅಷ್ಟವಿಧಾರ್ಸನೆ, ಷೋಡಸೋಪಚಾರವಿಲ್ಲದಿರುವ, ಕ್ಷೀರದೊಳಗನ ಘೃತದಂತೆ, ತಿಲದೊಳಗನ ತೈಲದಂತೆ, ಪುಷ್ಪದೊಳಗನ ಪರಿಮಳದಂತೆ ಮನ ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಲೀಯವಾಗಿಹುದೀಗ ಐಕ್ಯಸ್ಥಳ ನೋಡ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಷಟ್ಸ್ಥಲಗಳ ಒಂದು ವಿವರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ವೀರಶೈವ ತತ್ವಗಳನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಿರುವ ಕ್ರಮ ಬಹಳ ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದು.
ಕೆಲವು ವಚನಗಳನ್ನು ಸಂಸ್ಕೃತ ಉದ್ಧರಣೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅದು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವೇದ, ಆಗಮ, ಉಪನಿಷತ್ತು, ಪುರಾಣ, ಸಂಹಿತೆ, ಶ್ರುತಿ, ತಂತ್ರ, ಸ್ಮೃತಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಆಕರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ವಚನಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಕವಿತ್ವ ಕಂಡೆರೆದಿದ್ದರೂ ಶಾಸ್ತ್ರ ಜಡತೆಯೇ ಅಧಿಕವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ವಚನಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಇದೊಂದು ಶುದ್ಧ ಶಾಸ್ತ್ರ ಕೃತಿಗೆ ಯೋಗ್ಯ ಉದಾಹರಣೆ. ಶಾಸ್ತ್ರ ಶುದ್ಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕೃತಿ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ನಿರೂಪಣೆ, ಹೇರಳವಾದಂಥ ಪಾರಿಭಾಷಿಕ ಪದಗಳು. 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಶಿವಶರಣರು ಬಳಸಿದಂಥ ಪಾರಿಭಾಷಿಕ ಪದಗಳಿಗಿಂತ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವರು ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ವಿಪುಲ ಸಂಸ್ಕೃತ ಉದ್ಧರಣೆಗಳ ಜೋಡಣೆಗಳಿಂದ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವೆನ್ನುವಷ್ಟು ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆ ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಪದಗಳ ಬಳಕೆ ಅಥವಾ ವೇದಾಗಮಗಳ ಸೂತ್ರಗಳ ಬಳಕೆ ಕಡಿಮೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಉದ್ಧರಣೆಗಳ ಜೋಡಣೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಈ ಕೃತಿ ವೀರಶೈವ ಶಾಸ್ತ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟ ಉತ್ತಮ ಕೊಡುಗೆ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಸಹಿತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಯಾವುದು ಸಕಲಾಗಮ ಶಿಖಾಮಣಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಇನ್ನೂ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅನೇಕ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದೇ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಬಸವೋತ್ತರ ಯುಗದ ವಚನಕಾರರು ತಾತ್ವಿಕ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಸಂಗತಿ. ಇನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕವಾದಂಥ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ಈ ವಚನಗಳಿಂದ ಹೆಕ್ಕಿ ತೆಗೆಯಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಸಂವಿಧಾನ ಶಿಲ್ಪಿ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮೇಲು ಕೀಳು, ಬಡವ ಶ್ರೀಮಂತ ಅನ್ನುವಂಥ ವರ್ಗ ವರ್ಣ ಭೇದ ಭಾವನೆ ಹೋಗಿ ಸಮಾಜದ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಬೇಕನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಕನಸನ್ನು ಏನು ಕಂಡಿದ್ದರಲ್ಲ, ಆ ಕನಸಿನಂತೆ 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬಸವೋತ್ತರ ಯುಗದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹಿತ ಅನೇಕ ಶಿವಶರಣರು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ವಚನಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬಹುದು. 701 ವಿರಕ್ತರು ಮೊದಲಾಗಿ ಅನೇಕರು ವಚನಗಳ ರಚನೆಯ ಮೂಲಕ ಬಸವಾದಿ ಶಿವಶರಣರ ವಚನಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಅವರ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಶಿವಶರಣರ ಒಂದು ಏನು ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಇವರು ವಚನಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡುವುದರ ಮುಖಾಂತರ, ಅವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಚುರಪಡಿಸೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮೇಲು ಕೀಳು ವರ್ಗ ವರ್ಣ ಭೇದವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಹಿತ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕು. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಪದ್ಧತಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ತುಂಬ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹರಡಿಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥ ಒಂದು ಸಂಗತಿ. ಇದು ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿತ್ತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಹಿತ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಬಸವೋತ್ತರ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ವೀರಸಂಗಯ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ವಚನಕಾರ ಈ ಜಾತಿ ಪದ್ಧತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ನಿಷ್ಠುರವಾಗಿ ತನ್ನ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಖಂಡಿಸಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಆತನ ವಚನವನ್ನೇ ನಾವು ಹೇಳೋದಾದರೆ, ಕುಲಕ್ಕೆ ಮೊದಲ್ಯಾವುದು ಕಡೆಯಾವುದು, ವರ್ಣಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಫಲವದರಿಂದ ನಿಫಲವಾಯಿತು, ಕುಲ ಅಕ್ಕುಲವೆಂಬ ಕುಮಂತ್ರಿಗಳೇ ಕೇಳಿರೈ, ಕುಲಜನ ಮೈಯಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಅಕ್ಕುಲಜನ ಮೈಯಲ್ಲಿ ರಕ್ತವಿಪ್ಪುದೇ. ಅಂದರೆ ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನು. ವೇಷಿಯ ಕುಲವ್ಯಾವುದು, ದಾಸಿಯ ಕುಲವ್ಯಾವುದು, ಹಾಸುವಳು ಸೆರಗ 18 ಜಾತಿಗೆ, ಹೇಸದೆ ಎಂಜಲ ತಿಂದು ಹಿರಿದು ಕುಲ ನನ್ನದೆಂದು ಮೆರೆವ ಕಾಸುಗಳ್ಳರಿಗೆ ಕಾತುರ್ಯವೇ ದೇವ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಕಟುವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಹುಸಿ ಎಂಬುದೇ ಹೊಲೆಯ, ಹಸುವೆಂಬುದೇ ಹಾರುವ, ವಿಷಯವೆಂಬುದೇ ಮಾದಿಗ, ಜಾತಿಯ ಜನಿತದ ಮೂತ್ರದ ಕುಕ್ಷಿಯೊಳಗನ ಮೋಹವಲ್ಲವೇನಯ್ಯ, ನೂತನ 101 ಕುಲ 18 ಸಮಯ 6 ದರ್ಶನ, ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಯ ಲಿಂಗದ ಗೂಡು, 6 ದರ್ಶನ 18 ಸಮಯ 101 ಕುಲಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಒಬ್ಬ ದೈವವೇ, ಕುಲ ಜಾತಿ ಭೇದವ ಮಾಡುವ ಜಗದ ನ್ಯಾಯಿಗಳು ಎತ್ತಿಕೊಳ್ಳಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕುಲ ಜಾತಿ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಟುವಾಗಿ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ 12ನೇ ಶತಮಾನದ ಶಿವಶರಣರು ಕಾಯಕ ಮತ್ತು ದಾಸೋಹ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಮೊದಲು ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ಬರುವಂಥ ಹಣದಿಂದ ನಾವು ದಾಸೋಹ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಇತರರಿಗೂ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ದಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಏನಿತ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಬಸವೋತ್ತರ ಯುಗದ ವಚನಕಾರರು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನೂ ಶ್ರದ್ಧೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಗಳಿಂದ ತನ್ನ ಕಾಯಕ ಅಥವಾ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು.
ಆ ಕಾಯಕದಿಂದ ಫಲ ಅಂದರೆ ಹಣ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ದ್ರವ್ಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ತನ್ನದರಲ್ಲಿ ಇತರರಿಗೂ ಅದನ್ನು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಅದು ಕಾಯಕ ಮತ್ತು ದಾಸೋಹ ಸಿದ್ಧಾಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಅನೇಕರು ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸ ಅಂತ ಕರೆದರು. ಬೇಡನಿಗೆ ಕೈಲಾಸವು ಬಾಡುವುದು ಕಾಯಕವು. ನನಗೆ ಕೈಲಾಸ ಬೇಡ, ಕೈಲಾಸ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂತ ಹೋದರೆ ನಾನು ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಅನೇಕ ಶರಣರು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಕಾಡಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ತನ್ನ ಇಡೀ ವಚನ ಸಂಪುಟ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ವೀರಶೈವ ಷಟ್ಸ್ಥಲ ಅಂತೇಳಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕಾಯಕವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಆ ಕಾಲದ ಅನೇಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಹೆಸರಿನೊಂದಿಗೆ ಆಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಅಥವಾ ಆಯಾ ವೃತ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಹೇಗೆ 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅನೇಕ ಕಾಯಕದ ಶರಣರಿದ್ದರಲ್ಲ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಕಾಡಸಿದ್ದೇಶ್ವರನ ಕಾಲದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನೇಕ ಕಾಯಕ ಜೀವಿಗಳ ಒಂದು ಹೆಸರನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿ ಆ ವೃತ್ತಿಗಳ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ಸಹಿತ ವಚನಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಲಕ್ಕನ ದಂಡೇಶನು ಸಹಿತ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ತನ್ನ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಶಿವಶರಣರ ಕಾಯಕದ ಉಲ್ಲೇಖವನ್ನು ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ಸಹಿತ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಶಿವತತ್ವ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಬೃಹತ್ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಸಹಿತ ನೂರಾರು ಕಾಯಕ ಜೀವಿಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಏನೇನು ಕಾಯಕ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಸಹಿತ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಾಡಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಆಯಾ ಕಾಯಕದ ಪರಿಭಾಷೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ವಚನಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಂಥ ಸಂಗತಿ. ಸುಮಾರು 65 ಕಾಯಕ ಜೀವಿಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಕೆಲವು ಶಿವಶರಣರ ಕಾಯಕದ ಪರಿಭಾಷೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹಿತ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಶಿವಶರಣರನ್ನು, ಮತ್ತು ತನ್ನ ಸಮಕಾಲೀನದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನೇಕ ಕಾಯಕ ಜೀವಿಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಒಟ್ಟು 65ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಯಕ ಜೀವಿಗಳ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ತನ್ನ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿ ಅವುಗಳ ಒಂದು ಪರಿಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ವಚನಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ ವಲ್ಲಿಯ ಪೀರ ಮುಸ್ಲಿಂ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಒಂದು ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸಂಸಾರದ ಸಂಗಣ್ಣ ಹೆಸರು ನೋಡಿ, ಬಡವರ ಬಾಳಣ್ಣ ಅಂದ್ರೆ ಬಡತನದಿಂದ ಇದ್ನು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಮಠಪತಿ ಭೀಮಯ್ಯ, ಮಠಪತಿ ಎನ್ನುವಂಥ ಅಡ್ರೆಸ್ ಈಗಲೂ ಸಹಿತ ಇರುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಈ ಮಠಗಳ ಒಂದು ಕಾಯಕವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಕಾಯಕದ ರಾಮಿದೇವಯ್ಯ, ಕೊಮಟಿಗರ ಕಾಳಣ್ಣ, ಬಡಿಗೇರ ಬಾಬಣ್ಣ, ಸಮಗಾರ ಸಾಬಣ್ಣ, ಸುನಗಾರ ಕೇತಯ್ಯ, ಮಜೂರಿ ಸಂಗಣ್ಣ, ಜೀರ ಸಂಕಣ್ಣ, ಪಿಂಜಾರ ಮಹಮ್ಮದ್ ಖಾನ್, ತೋಟಿಗರ ಮಲ್ಲಣ್ಣ, ವಡ್ಡರ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ, ಗಾಣದ ಕಲ್ಲಪ್ಪ, ಕುರುಬರ ಭೀಮಣ್ಣ, ಬಳಿಗಾರ ಬಸವಂತಯ್ಯ, ಸುಂಕದ ಸೋಮಯ್ಯ, ಹೀಗೆ 60ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಆ ಕಾಲದ ಕಾಯಕ ಜೀವಿಗಳ ಒಂದು ವಿವರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು. ಹೀಗಾಗಿ ಕಾಡಸಿದ್ದೇಶ್ವರನಿಗೆ ಕಾಯಕ ಕುರಿತು ಅತೀವವಾದಂಥ ಒಂದು ಶ್ರದ್ಧೆ ಗೌರವ ಇತ್ತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ ಕುರುಬರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ಯೋಗ ಕುರಿಗಳ ಸಾಕಣೆ, ಕಂಬಳಿ ತಯಾರಿಕೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪಾರಂಪರಿಕವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಈ ವೃತ್ತಿಗಳ ಕುರಿತಂತೆ ಕಾಡಸಿದ್ದೇಶ್ವರನು ಕುರುಬರ ಭೀಮಣ್ಣಂಗಳು ಕಾಯಕವ ಮಾಡಿದ ವಚನವ ಪೇಳ್ವೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು 15 ವಚನಗಳನ್ನು ಆತ ಈ ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ, ಕಂಬಳಿ ತಯಾರಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು. ಕುರುಬರ ಕುರಿ, ಮೇಕೆ, ಆಡು, ಟಗರು, ಹಟ್ಟಿ, ದೈವನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೀರಪ್ಪ, ವೀರಗಾರರು, ಡೊಳ್ಳು ಕಲೆ ಇತ್ಯಾದಿ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಂಗತಿಗಳತ್ತ ನಮ್ಮ ಓದುಗರ ಗಮನವನ್ನು ಸೆಳೆದಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಇವು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಡಗಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ಸಹಿತ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು. ಆಡಕ್ಕೊಂದು ಗಡಿಗೆಯಲಿಕ್ಕಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ಇದು ಒಂದು ವಚನ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಆಡಕ್ಕೊಂದು ಗಡಿಗೆಯಲಿಕ್ಕಿ, ಕುರಿಯ ಸುಲಿದು ಮಡಿಕೆಯಲಿಕ್ಕಿ, ಹೋತ ಕೊಯ್ದು ಕುಳ್ಳಿಯಲಿಕ್ಕಿ, ಬೆಂಕಿಯಿಲ್ಲದೆ ಪಾಕವ ಮಾಡಿ ಬೀರೇಶ್ವರ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟು, ಕೀಲಿಲ್ಲದ ಕತ್ತರಿಯಿಂದ ಉಣ್ಣೆಯ ಕತ್ತರಿಸಿ, ಅಂದರೆ ಕಂಬಳಿ ನೇಕಾರ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಯಾರಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ, ಬಿರುಕಿಲ್ಲದೆ ನೂಲು ಮಾಡಿ ಗಟ್ಟಿಸಿ ನೇದು ಗಳಿಗೆಯ ಮಾಡಿ ಬೀರಗೆ ಹೊಚ್ಚಿ, ಡೊಳ್ಳು ಹೊಡೆದು ಸತ್ತಿಗೆಯ ನೆರಳಲ್ಲಿ ಪಿರಿಕೆಯ ಹೊಡೆದು ಕಾಯಕವ ಮಾಡಿ ಹೋಗಬೇಕಣ್ಣ ವೀರಬೀರೇಶ್ವರ ಲಿಂಗದಲ್ಲಿಗೆ,
ಕಾಡನೊಳಗಾದ ಶಂಕರ ಪ್ರಿಯ ಚನ್ನ ಕದಂಬಲಿಂಗ ನಿರ್ಮಾಯ ಪ್ರಭುವೆ. ಇದು ಒಂದು ಕುರುಬರ ಭೀಮಣ್ಣ ಏನೇನು ಕಾಯಕ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಅಥವಾ ಆತನ ಕಾಯಕದ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಂಬಳಿ ತಯಾರಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ, ಉಣ್ಣೆಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಂದ ಕತ್ತರಿಸಿ ಮಾಡುವಂಥ ವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಸುಮಾರು 15 ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಆತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಯಕ ಜೀವಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಡಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಒಂದು 10-15 ವಚನಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕಾಯಕ ಜೀವಿಯ ಕುರಿತು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಸಂಗತಿ. ಅನೇಕ ಶರಣರ ಕಾಯಕ ಕುರಿತು ಅವರವರ ಪರಿಭಾಷೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಬೆಡಗಿನ ವಚನಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿರುವುದು ಕಾಡಸಿದ್ದೇಶ್ವರನ ವಿಶೇಷತೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಅನೇಕ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನೀತಿಯ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ನುಡಿದಿರುವಂಥದ್ದು ಸಹಿತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ತನ್ನ ಸತಿಯ ಬಿಟ್ಟು ಅನ್ಯ ಸತಿಗೆರಗುವ ಕುನ್ನಿ ನಾಯಿ ಮುಖವ ನೋಡಲಾಗದು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಮಾತು. ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಹೇಳಿ ನಡೆಯದವರ ಸಂಘ ಗೊಬ್ಬರದೊಳಗನ ಚೇಳಿನಂತೆ, ನನ್ನದು ನಿನ್ನದು ಎಂದು ಹೋರಾಡುವ ಅನ್ಯಾಯಿಗಳ ಮಾತು ಕೇಳಲಾಗದು. ಭಾಳ ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚಿಗೆ ಸಟೆಯ ಶಾಸ್ತ್ರವ ಹೇಳುವ ಡೊಂಬರಂತೆ, ಪುಸ್ತಕವ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಪುರಜನವ ಮೆಚ್ಚಿಸುವ ಕೋಡಿಗರಂತೆ, ಹೊರಗೆ ಆಡಂಬರದ ವೇಷವ ತಾಳಿ ಜಡೆಯ ಬಿಟ್ಟರೇನು ಆಲದ ಮರಕ್ಕೆ ಬೇರಿಳಿದಂತೆ, ತಾ ಕುಣಿಯಲಾರದೆ ಅಂಗಳ ಡೊಂಕೆಂಬಂತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದಂಥ ಆಡು ಮಾತಿನ ಪದಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಆತ ಬಳಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಹೀಗಾಗಿ ಬಸವೋತ್ತರ ಯುಗದ ವಚನಕಾರರು ತಮ್ಮ ಸಮಕಾಲೀನವಾದಂಥ ಅನೇಕ ಸಾಮಾಜಿಕದ ಜೀವನದ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಅನಾವರಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಸಾಹಿತ್ಯಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಇವುಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸೋದಾದರೆ, ಕೊನೆಯ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೃತಿಯನ್ನು ನಾವು ಸಾಹಿತ್ಯಿಕವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಅವಕಾಶಗಳಿರ್ತವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಬಸವೋತ್ತರ ಯುಗದ ವಚನಕಾರರು ಸಹಿತ ಅವರು ರಚನೆ ಮಾಡಿದಂಥ ವಚನಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಹೊರತಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಅಂದರೆ ಒಂದು ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅವರ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಅಲಂಕಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಲಂಕಾರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ವಚನಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಉಪಮಾಲಂಕಾರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರೂಪಕ ಅಲಂಕಾರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಅಲಂಕಾರಗಳು, ಅನೇಕ ಅಲಂಕಾರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಅವರು ವಚನಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಕಾಯವೆಂಬ ಕೆರೆಗೆ ತನುವೆಂಬ ಏರಿ, ಮನವೆಂಬ ಕಟ್ಟೆಯ ಕಟ್ಟಿ ದೃಢವೆಂಬ ತೂಬ ನಿಕ್ಕಬೇಕಯ್ಯ, ಆನಂದವೆಂಬ ಜಲವ ತುಂಬಿ ಸ್ವಾನುಭಾವವೆಂಬ ಸೋಪಾನವ ಮಾಡಬೇಕಯ್ಯ, ಆ ಕೆರೆಯ ಏರಿಯ ಮೇಲೆ ಆಚಾರವೆಂಬ ವೃಕ್ಷವ ಬೆಳೆಸಿ ಅರುಹೆಂಬ ಹೂವ ಅದ್ವೈತವೆಂಬ ಹಸ್ತದಿಂದ ಕುಯ್ದು ಅನುಪಮ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಪೂಜಿಸಬಲ್ಲರೆ ಲಿಂಗಾರ್ಚಕರೆಂಬೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ತೋಂಟದ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರರ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗೈತೆಗಳ ಒಂದು ವಚನ. ಇದು ಒಂದು ರೂಪಕ ಅಲಂಕಾರಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಉದಾಹರಣೆ ಎನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಈ ವಚನದಲ್ಲಿ ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಬರುವಂತಹ ಎಂಬ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಯೋಗ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ತನು ಎಂಬ, ಆನಂದವೆಂಬ, ಸ್ವಾನುಭಾವವೆಂಬ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಯೋಗ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಒಂದು ಭಿನ್ನವಾದಂಥ ಒಂದು ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಸಹಿತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಹಾಗೆಯೇ ಕೃಷಿ ರೂಪಕಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಕೃಷಿ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಅಥವಾ ಕೃಷಿಕನ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕುರಿತಂತೆ ರೂಪಕವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ತನುವೆಂಬ ಹೊಲದೊಳು ಜೀವವೆಂಬ ಒಕ್ಕಲಿಗ, ಅಜ್ಞಾನವೆಂಬ ಕೂರಿಗೆ, ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯವೆಂಬ ತಾಳುಗಳಿಗೆ, ಪಂಚ ವಿಷಯವೆಂಬ ಶಡ್ಡಿಯ ಕೋಲನಿಕ್ಕಿ. ಶಡ್ಡಿ ಕೋಲ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಹರಗು ಬಿತ್ತುವಾಗ. ಈಗೆಲ್ಲ ಮಷಿನ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟದವೆ, ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ಬಿತ್ತುವಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರ. ಹಿಂದೆ ಶಡ್ಡಿ ಕೋಲಿನ ಒಂದು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಅಥವಾ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾವೆ. ಕೂರಿಗೆ, ತಾಳು ಇವೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾವೆ. ಅವು ಬೇರೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಬಳಕೆ ಆಗ್ತದವೆ, ಅಂದರೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಿಂದ ಮುಂದುವರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಶಡ್ಡಿಯ ಕೋಲನಿಕ್ಕಿ ಚಿತ್ರವೆಂಬ ಶಡ್ಡಿಯ ಬಟ್ಟಲಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಎಂಬ ಹಸ್ತದಿಂದ ದಶವಾಯುಗಳೆಂಬ ಬೀಜವ ಬಿತ್ತಿ ಕರ್ಣಾದಿ ಗುಣವೆಂಬ ಬೆಳೆಯ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರೆ ಮನ ವಿಕಾರ ಭ್ರಮೆಯೆಂಬ ಮೂಷಕನ ಹಿಂಡು ಕವಿ ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೃಷಿ ಕಾಯಕದ ಅನೇಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಈ ವಚನದಲ್ಲಿ ಸಮೀಕರಿಸಿ ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಇನ್ನು ದೃಷ್ಟಾಂತಗಳನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಭಾಳ ಸಹಾಯಕಾರಿಯಾಗಿ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಮೋರೆ ಇಲ್ಲದವರಿಗೆ ಕನ್ನಡಿಯ ತೋರಿದಂತೆ, ಕಿವಿ ಇಲ್ಲದ ಕಿವುಡರಿಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರವ ಹೇಳಿದಂತೆ, ಮಾತಿಲ್ಲದ ಮೂಕರಿಗೆ ಮಾತು ಹೇಳುವಂತೆ, ಬಾಯಿ ಇಲ್ಲದವರಿಗೆ ಪಂಚಾಮೃತವ ನೆನೆಸುವಂತೆ, ವಲ್ಲದ ಕೂಸಿಂಗೆ ನೊರೆವಾಲ ನೆರೆದಂತೆ.
ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿಯ ಸಂಘ ನಪುಂಸಕ ಮಾಡುವಂತೆ ಎಂಬಂಥ ಲೌಕಿಕ ದೃಷ್ಟಾಂತಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸರಣಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಾಡಸಿದ್ದೇಶ್ವರರು ತನ್ನ ವಚನದಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿಯ ನುಡಿಗಟ್ಟುಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಗಾದೆ ಮಾತುಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ದೇಶೀಯ ಗುಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದಂಥವುಗಳು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಇವು ನಮ್ಮ ನಾಡವರ ಜೀವನ ಸತ್ಯವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವಂಥ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿವೆ. ಬಸವಾದಿ ಪ್ರಮತರಂತೆ ಬಸವೋತ್ತರ ಯುಗದ ವಚನಕಾರರು ನುಡಿಗಟ್ಟುಗಳನ್ನು, ಗಾದೆ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ವಚನಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಕೆಂಡವ ಇರುವೆ ಮುತ್ತಬಲ್ಲುದೆ, ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಗಿಂಗೆ ಕೊಳ್ಳಿಯ ಬೆಳಗ ಹಿಡಿಯಲುಂಟೆ, ಆಳಾಗಿದ್ದು ಅರಸಾಗಿದ್ದನೆಂದರೆ ಒಪ್ಪುವರೆ, ಮಗನೇನು ತಂದೆಯಾಗಬಲ್ಲನೆ, ಬಿರುಗಾಳಿ ಬೀಸಿದರೆ ಆಕಾಶ ನೋವುದೇ ಮುಂತಾದ ನುಡಿಗಟ್ಟುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಔಚಿತ್ಯಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಗಾದೆ ಮಾತುಗಳು, ಗೇನುದ್ದ ಒಡಲೊಳಗೆ ಬೆಟ್ಟದುದ್ದ ಮಾತು, ಹುಟ್ಟಿಸಿದ ದೇವನು ರಕ್ಷಿಸುವನಲ್ಲದೆ ಮಾನನೆಂಬುದನರಿಯ, ಅಗ್ನಿಯ ಸಂಗದಿಂದ ಕಾನನ ಕೆಟ್ಟಂತೆ, ಕಟ್ಟಿದ ಬುತ್ತಿ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಈಡೇರಲಾಪುದು, ನಾಯ ಬಾಲವ ನಂಬಿ ಹೊಳೆಯ ಹಾಯ್ದವರುಂಟೆ. ಅನೇಕ ಇಂಥ ಗಾದೆ ಮಾತುಗಳು ಬಸವೋತ್ತರ ಯುಗದ ಸಮಾಜದ ವಾಸ್ತವ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬಿಚ್ಚಿಡ್ತವೆ. ಇನ್ನು ಭಾಷೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡೋದಾದರೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ಬಳಕೆ ಅಂತೂ ಇದ್ದದ್ದೇ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತ, ಉರ್ದು, ಮರಾಠಿ ಭಾಷೆಯ ಪದಗಳನ್ನು ಸಹಿತ ಇಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಆಯಾ ಶಿವಶರಣರು ಅಥವಾ ವಚನಕಾರರು ಆಯಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಆಯಾ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರೋದರಿಂದ ಸಹಜವಾಗಿ ಮರಾಠಿ ಭಾಷೆ, ಉರ್ದು ಭಾಷೆಯ ಪದಗಳು ಬಳಕೆಯಾಗಿವೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಹಿತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸಂಸ್ಕೃತ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು, ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಬಳಸುವಾಗ ಸಹಜವಾಗಿ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಭಾಷೆ ಬಳಕೆಯಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಹಿತ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾದಂಥ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಈ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಏಕದೇವೋಪಾಸನೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅನೇಕ ದೇವರ ಉಪಾಸನೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ದೇವಾಲಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಗದ್ದುಗೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಪೂಜಾ ಪದ್ಧತಿ ಬಗ್ಗೆ, ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಈ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಮದುವೆ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ವಿಧವಾ ವಿವಾಹದ ಬಗ್ಗೆ, ಸತಿ ಪದ್ಧತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಬೈಗುಳಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳು ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾವೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಬಸವೋತ್ತರ ಯುಗದ ವಚನಗಳನ್ನು ಇನ್ನೂ ಆಳಕ್ಕಿಳಿದು ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದಾಗ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳು ಹೊರಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಬಸವೋತ್ತರ ಯುಗದ ವಚನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ತಲಸ್ಪರ್ಶಿಯಾದಂಥ ಅಧ್ಯಯನ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ 12ನೇ ಶತಮಾನದ ಶಿವಶರಣರ ವಚನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯಾಪಕವಾದಂಥ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾವೆ, ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ನಡೆದಿದ್ದಾವೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಸವೋತ್ತರ ಯುಗದ ವಚನಕಾರರ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಆ ವಚನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಅವುಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಈ ಕಾಡಸಿದ್ದೇಶ್ವರನ ವಚನಗಳೇನಿದ್ದಾವಲ್ಲ ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಆ ಕಾಲದ ಕಾಯಕದ ವೃತ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಸಹಿತ ನೋಡ್ಬೋದು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಯುವ ಸಂಶೋಧಕರು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತೊಡಗಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಬಸವ ಯುಗ ಮತ್ತು ಬಸವೋತ್ತರ ಯುಗದ ವಚನಗಳ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಬಸವ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದ ಅನೇಕರು ಚಳುವಳಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ವಚನಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕರು ವಿರಕ್ತ ಪರಂಪರೆಗೆ ಸೇರಿದ ಅನುಭಾವಿಗಳಿಂದ ವಚನ ಸೃಷ್ಟಿ ನಡೆದಿದೆ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ಮಠಾಧಿಪತಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ 101 ವಿರಕ್ತರು, 701 ವಿರಕ್ತರು ಮಠಾಧಿಪತಿಗಳೇ ಇಲ್ಲಿ ವಚನಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಬಹುಸಂಖ್ಯೆಯ ಶಿವಶರಣರು ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ಒಂದೆಡೆ ಸೇರಿ ಸಂಘಟಿತರಾಗಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸಿ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಆಡಿದ ನುಡಿಗಳೇ ವಚನಗಳಾಗಿ 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಂಡುಬರ್ತವೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕಾಲ, ಸ್ಥಳ, ಪರಿಸರಗಳಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಅಧ್ಯಯನ ಚಿಂತನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಶಾಸ್ತ್ರ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ, ಅಂದರೆ ಅನೇಕ ವೇದ, ಆಗಮ, ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳನ್ನು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಕೊಡುವಂಥದ್ದನ್ನು ಈ ಬಸವೋತ್ತರ ಯುಗದ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಆದರೆ 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಅದರ ಒಂದು ತೀವ್ರತೆ, ಅದರ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾಗಿತ್ತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು. ಪರಿಸರದ ಒತ್ತಡ ಕಾರಣವಾಗಿ ಅಂದಿನ ಶರಣರು ಅನುಭವದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ತತ್ವ, ಸಾಹಿತ್ಯ, ಭಾಷೆ, ಬದುಕನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಆ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ
ಈ ಬಸವೋತ್ತರ ಯುಗದ ವಚನಕಾರರಿಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ಕೊಂಡು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ವಚನಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಬಸವಾದಿ ಶಿವಶರಣರಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಸಾಧಕನ ಆಂತರಂಗಿಕ ತೊಳಲಾಟ, ಆತ್ಮನಿರೀಕ್ಷಣೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೇನಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಬಸವೋತ್ತರ ಯುಗದ ವಚನಕಾರರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೂ ಅದು ಸಹಜವಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬಂದಂತೆ ಕಂಡಿಲ್ಲ. ವಚನಗಳನ್ನು ಪರಾಮರ್ಶನ ಮಾಡಿ, ವಚನಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ, ಅವುಗಳಿಂದ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕವಾದಂಥ ಕಾಳಜಿ, ಕಳಕಳಿ, ಜಾಗ್ರತೆ ಬಸವ ಯುಗದ ಶಿವಶರಣರದಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ತತ್ವ, ಸಿದ್ಧಾಂತ ಮತ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ವಿವೇಚನೆಗೆ ಸುದೀರ್ಘವಾದಂಥ ಒಂದು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ರಚನೆ ಮಾಡಿದಂಥ ವಚನಗಳ ಕೃತಿಗಳೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಸರ್ಸಲ ಜ್ಞಾನ ಸಾರಾಮೃತ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸಕಲ ವೇದಾಗಮ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಸವಾದಿ ಶರಣರು ಭಕ್ತಿ, ಜ್ಞಾನ, ಕ್ರಿಯೆಗಳೆಂಬ 3 ಮೌಲ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಸವೋತ್ತರ ಯುಗದ ವಚನಕಾರರು ಈ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಬದಲಾಗಿ ವೈರಾಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಕ್ರಿಯೆ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಬಸವೋತ್ತರ ಯುಗದ ವಚನಕಾರರಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೆ ಜೊತೆಗೆ ವಚನಗಳ ರಚನೆ ಆಗಿತ್ತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ತತ್ವಗಳ ನಿರೂಪಣೆಯಲ್ಲಿ, ಪಾರಿಭಾಷಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಚನ್ನಬಸವಣ್ಣನ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಇವರು ಅನುಸರಿಸಿದರು. ಕೆಲವು ಹೊಸ ಪದಗಳ ಸೃಷ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ಹೀಗಾಗಿ ವಚನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಶಾಸ್ತ್ರವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಣಮಿಸಿತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. 12ನೇ ಶತಮಾನದ ವಚನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಒಂದು ಮರ್ಯಾದೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಸಹಿತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಫಗು ಹೊಳಕಟ್ಟಿಯವರು ವಚನಶಾಸ್ತ್ರ ರಹಸ್ಯ ಅಂತ ಬರೆದ್ರು, ಆಮೇಲೆ ವಚನಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರು. ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೃತಿಗಳು ಆಧುನಿಕ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹಿತ ಬಂದವು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಬಸವ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಭಾಷಾ ಬಳಕೆಯ ಮಿತವ್ಯಯವಾಗಿತ್ತು. ಅದು ಧ್ವನಿಪೂರ್ಣತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿತ್ತು ಮತ್ತು ಸೂತ್ರಬದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಶಿಷ್ಟತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿತ್ತು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಬಸವೋತ್ತರ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಧಾರಾಳವಾಗಿ ಬಳಸ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು, ವಿವರಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದು, 4 ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದನ್ನು 20-25 ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬಸವೋತ್ತರ ಯುಗದ ವಚನಕಾರರು ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಒಂದೊಂದು 10 ಪುಟಗಳಷ್ಟು ವಚನ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಸಹಿತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಪ್ರಾದೇಶಿಕತೆ ತೀರ ಸಹಜವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಒರಡುತನ, ದೇಸಿ ಸೊಗಡು ಇಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಕಾಣ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ತುಂಬ ನಯಗಾರಿಕೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. 12ನೇ ಶತಮಾನದ ವಚನಗಳನ್ನು ಓದುವುದಕ್ಕೂ ಈ ಬಸವೋತ್ತರ ಯುಗದ ವಚನಗಳನ್ನು ಓದುವುದಕ್ಕೂ ತುಂಬ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತದೆ ನಮಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಯಗಾರಿಕೆ ಕಂಡು ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಒರಡುತನ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಬಸವಾದಿ ಶಿವಶರಣರ ವಚನಗಳು ಸ್ವಯಂಪೂರ್ಣತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಮುಕ್ತಕಗಳಾಗಿ ಬಿಡಿಬಿಡಿಯಾದ ಭಾವಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಒಂದೊಂದು ವಚನವು ಒಂದೊಂದು ಬಿಡಿಬಿಡಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ ಅವು ಅಲ್ಲಿಯ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಪಡಿಸ್ತವೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಸವೋತ್ತರ ಯುಗದ ವಚನಗಳು ಒಂದು ಸಿದ್ಧವಾದಂಥ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಈಗಾಗಲೇ ರಚನೆಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿದ್ಧವಾದ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಏಕಸೂತ್ರತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಕೃತಿ ಎಂಬ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಮೂಡಿಸುತ್ತವೆ. ಅದೇ ಸ್ವತಂತ್ರ ಕೃತಿಗಳು, ಒಂದೊಂದು ವಚನಕಾರರು ತಮ್ಮ ವಚನ ರಚನೆಗೆ ಒಂದೊಂದು ಕೃತಿಗೆ ಹೆಸರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ಸಹಿತ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಪ್ರತಿ ವಚನಗಳಿಗೆ ಇರುವ ಅಂಕಿತಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಅದೊಂದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಕೃತಿ ಎಂದೇ ಹೇಳಬಹುದು. ಈ ಬಸವೋತ್ತರ ಯುಗದ ವಚನಕಾರರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಇದು ವೇದ ಸಂಜೀವಿನಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಸಕಲಾಗಮ ಶಿಖಾಮಣಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಕೃತಿಯನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಚನದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಕಿತಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಬಿಟ್ರೆ ಅದೊಂದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಶುದ್ಧವಾದ ಕೃತಿ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. 12ನೇ ಶತಮಾನದ ವಚನಗಳು ಬಿಡಿಬಿಡಿಯಾಗಿ ರಚನೆಗೊಂಡು ಅನಂತರ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅವು ಸ್ಥಳಾನುಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟವು. ಅವರೇನು ಸರ್ಸಲ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 15ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಷಟ್ಸ್ಥಲ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ವಿಷಯಾನುಸಾರ ವರ್ಗೀಕರಣ ಮಾಡಿ ರಚನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಮೇಯ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಇವರು ಇಲ್ಲಿಯ ವಚನಕಾರರು ಏನು ಮಾಡಿದರು ಅಂದರೆ ತಮ್ಮ ಕೃತಿಗಳಿಗೆ ತಾವೇ ಸ್ಥಳಾನುಗುಣವಾಗಿ ರಚಿಸಿ ತಾವೇ ಆ ಕೃತಿಗೆ ಒಂದು ಹೆಸರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ ಷಟ್ಸ್ಥಲ ಜ್ಞಾನ ಸಾರಾಮೃತ, ತೋಂಟದ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗೈತಿಗಳು, ಹೀಗೆ 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಬೆಡಗಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವಚನಗಳು ಇರೋದು ಕಡಿಮೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಡಗಿನ ರೂಪದ ವಚನಗಳೇ ನಮಗೆ ಅಧಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತವೆ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಇದು ಒಂದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಬಸವೋತ್ತರ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಬೆಡಗಿನ ವಚನಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತವೆ.
ಅಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ವಚನಗಳ ರಚನೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಚನಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಇವರು ಏನೇನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ವಚನ ಒಂದನ್ನಷ್ಟೇ ಬರೆದಿಲ್ಲ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವರವಚನ, ತ್ರಿಪದಿ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಕಂದ ಸಾಹಿತ್ಯ, ತಾರಾವಳಿ, ಅಷ್ಟಕ ಇತ್ಯಾದಿ ಲಘು ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಬಸವೋತ್ತರ ಯುಗದ ವಚನಕಾರರು ಕೃತಿಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಪಾರಂಪರಿಕವಾದ ಪ್ರಕಾರವೊಂದರಲ್ಲಿ ಏನು ಪಾರಂಪರಿಕವಾಗಿ 12ನೇ ಶತಮಾನದಿಂದ ವಚನ ರಚನೆ ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಒಂದು ಪ್ರಕಾರವೊಂದರಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ, ಅವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಚುರಪಡಿಸುವ, ವಚನ ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಕಾಯಕವನ್ನು ಬಸವೋತ್ತರ ಯುಗದ ವಚನಕಾರರು ಶ್ರದ್ಧೆ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಸಂಗತಿ. ಹೀಗಾಗಿ ಬಸವ ಯುಗಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ಬಸವೋತ್ತರ ಯುಗಕ್ಕೂ ವಚನ ರಚನೆ ಒಂದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಉಳಿದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಏನು ವಿಭಿನ್ನತೆ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಗುರುತಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಈ 15ನೇ ಶತಮಾನದಿಂದ 19ನೇ ಶತಮಾನದವರೆಗಿನ ಈ ವಚನಗಳನ್ನು ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿಟ್ಟು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದಾಗ ಇನ್ನೂ ಹೊಸ ಹೊಸ ಸಂಗತಿಗಳು ತಿಳಿದು ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರ್ತದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಯುವ ಸಂಶೋಧಕರು ಗಮನವನ್ನು ಹರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ, ಈ ಒಂದು ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾಭವನವು ಈ ಬಸವೋತ್ತರ ಯುಗದ ವಚನಕಾರರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ತುಂಬ ಕೃತಜ್ಞನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ಈವರೆಗೂ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿದ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ವಂದಿಸುತ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.